ಕನಿಲ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ದೇವಿಯ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಈಗ ಕನಿಲ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮರ್ಪಣ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸುಮಧುರವಾಗಿ ಹಾಡಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಧ್ರುವಿನ್ ಪ್ರಸಾದ್. ಕರುಣಿಸೆಮ್ಮನು ಕಾರುಣ್ಯದಿಂದಲೇ ಕನಿಲವಾಸಿ ಭಗವತಿ, ಜಾಟ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ನಾಮ ಜಪಿಸುವೆ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಲಿದಾಡು, ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಲಿದಾಡು, ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಲಿದಾಡು. ಕರುಣಿಸೆಮ್ಮನು ಕಾರುಣ್ಯದಿಂದಲೇ ಕನಿಲವಾಸಿ ಭಗವತಿ, ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಅಹಿಂಸೆ ತತ್ವದಿ ಭಕ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಒಂದಾಗಿ, ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಅಹಿಂಸೆ ತತ್ವದಿ ಭಕ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಒಂದಾಗಿ, ನಲ್ಮೆ ನಿತ್ಯವೂ ದೊರಕಲಿ ದೇವಿ ಕನಿಲವಾಸಿ ಭಗವತಿ, ನಲ್ಮೆ ನಿತ್ಯವೂ ದೊರಕಲಿ ದೇವಿ ಕನಿಲವಾಸಿ ಭಗವತಿ. ಕರುಣಿಸೆಮ್ಮನು ಕಾರುಣ್ಯದಿಂದಲೇ ಕನಿಲವಾಸಿ ಭಗವತಿ. ವಾಣಿ ಅಂಬಿಕೆ ವೀಣೆ ನುಡಿಸುಣಿ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದ ಕಡಲಿಗೆ, ವಾಣಿ ಅಂಬಿಕೆ ವೀಣೆ ನುಡಿಸುಣಿ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದ ಕಡಲಿಗೆ, ಸುಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ನಡೆಯುವಂತೆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀ ಕರುಣಿಸು, ಸುಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ನಡೆಯುವಂತೆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀ ಕರುಣಿಸು. ಕರುಣಿಸೆಮ್ಮನು ಕಾರುಣ್ಯದಿಂದಲೇ ಕನಿಲವಾಸಿ ಭಗವತಿ, ಹೃದಯ ಕಮಲದಿ ನೆಲೆಸುತ್ತಾಯೇ ಭುವನ ಪಾಲಿನೀಶ್ವರಿಯೇ, ಹೃದಯ ಕಮಲದಿ ನೆಲೆಸುತ್ತಾಯೇ ಭುವನ ಪಾಲಿನೀಶ್ವರಿಯೇ, ಶ್ರೀ ಚರಣದ ದಾಸನಾಗುವೆ ಅಭಯ ನೀಡು ಭಗವತಿ, ಶ್ರೀ ಚರಣದ ದಾಸನಾಗುವೆ ಅಭಯ ನೀಡು ಭಗವತಿ, ಅಭಯ ನೀಡು ಭಗವತಿ, ಅಭಯ ನೀಡು ಭಗವತಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಹಾಡಿದ ಧ್ರುವಿನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಈ ಪವಿತ್ರ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಸಕಲ ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶನಕ್ಕೆ ಪೂಜಾ ನೃತ್ಯ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಧನ್ವಿಯವರು.
महागणपतिं महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि वसिष्ठवामदेवादिवन्दित महागणपतिं मनसा स्मरामि वसिष्ठवामदेवादिवन्दित महागणपतिं देवसुतं महादेवसुतं गुरुगुहनुतं महादेवसुतं गुरुगुहनुतं महादेवसुतं गुरुगुहनुतं प्रकाशं शान्तं महादेवसुतं गुरुगुहनुतं मालकोटि प्रकाशं शान्तं महाकाव्यनाटकादिप्रियम् महाकाव्यनाटकादिप्रियं कौशिकवाहनमोदकप्रियं महाकाव्यनाटकादिप्रियं कौशिकवाहनमोदकप्रियम् महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि वसिष्ठवामदेवादिवन्दित महागणपतिं मनसा स्मरामि वसिष्ठवामदेवादिवन्दित महागणपतिं ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಧನ್ವಿ. ನೀಲ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರುವ ಪಕ್ಷಿಗಳಂತೆ ಕುರುವಿಗಳೇ ಎಂಬ ಜಾನಪದ ಹಾಡಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 4ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು. ಕುರುವಿಗಳೇ മാനമെന്നൊരു നാടുണ്ടോ? മാനമെന്ന നാട്ടിലമ്പിളി മാമനെന്നൊരാളുണ്ടോ? കുരുവികളെ നീലക്കുരുവികളെ, കുരുവികളെ നീലക്കുരുവികളെ, മാനമെന്നൊരു നാടുണ്ടോ?
കന്യകമാരുത്സവത്തിന് താലമേന്താറുണ്ടോ? താരകപ്പൂക്കൾ ചൂടാറുണ്ടോ? കന്യകമാരുത്സവത്തിന് താലമേന്താറുണ്ടോ? താരകപ്പൂക്കൾ ചൂടാറുണ്ടോ? കോടക്കാറുകൾ ആമോദത്താൽ, കോടക്കാറുകൾ ആമോദത്താൽ മാറി തൂകാറുണ്ടോ? എന്നും മാറി തൂകാറുണ്ടോ? കുരുവികളെ നീലക്കുരുവികളെ, കുരുവികളെ നീലക്കുരുവികളെ, മാനമെന്നൊരു നാടുണ്ടോ? മാനമെന്ന നാട്ടിലമ്പിളി മാമനെന്നൊരാളുണ്ടോ? കുരുവികളെ നീലക്കുരുവികളെ, കുരുവികളെ നീലക്കുരുവികളെ. ഏഴുവർണ്ണമാരി വില്ലേന്തി കാവടിയാടാറുണ്ടോ? അവിടെ കാവടിയാടാറുണ്ടോ? ഏഴുവർണ്ണമാരി വില്ലേന്തി കാവടിയാടാറുണ്ടോ? അവിടെ കാവടിയാടാറുണ്ടോ? കൊട്ടും കുഴലുമായ നല്ല വേളയ്ക്ക്, കൊട്ടും കുഴലുമായ നല്ല വേളയ്ക്ക് മോടിക്കൂട്ടാറുണ്ടോ? എന്നും മോടിക്കൂട്ടാറുണ്ടോ? കുരുവികളെ നീലക്കുരുവികളെ, കുരുവികളെ നീലക്കുരുവികളെ, മാനമെന്നൊരു നാടുണ്ടോ? മാനമെന്ന നാട്ടിലമ്പിളി മാമനെന്നൊരാളുണ്ടോ? കുരുവികളെ നീലക്കുരുവികളെ, കുരുവികളെ നീലക്കുരുവികളെ. ಸುಂದರವಾಗಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಶಕ್ತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ. ಶಕ್ತಿಯ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಸಮಯ ಇದು. ಶಕ್ತಿಯ ಉಗ್ರ ಮತ್ತು ಪೋಷಿಸುವ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ದೇವಿ ಭಗವತಿಯನ್ನು ಆವಾಹಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ 9ನೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು. ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ರೋಮಾಂಚಕ ಲಯವನ್ನು ಬೆರೆಸುವ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. संगमरूपे मम दिपुनिवाहमाते दुर्गे दुरित निवारण गमने गौरी जय 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 चञ्चलगात्रे हरिचरणान्मुख संगमरूपे मम दिपुनिवाहमाते दुर्गे दुरित निवारण गमने गौरी जय 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 चञ्चलगात्रे चरणाम्बुज शरणं ताये विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौली स्फुरत्तारा नायकशेखरां स्वितमुखीमापीनवक्षोरुगां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं दक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यं रत्नकटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परमाम्बिकाम् आदिपराशक्ति देवी भगवती परिणाधारमूलोकनायकि आदि भगवती पाद नमस्तुते മഞ്ചകമാഴുമേ മമ ചിത്തത്തിൽ വന്നുദിക്ക സച്ചരിതങ്ങൾ ചൊല്ലാൻ ഞങ്ങൾക്കുള്ളം തെളിഞ്ഞിടണേ ആദിഗണനാഥനും ചെറുവിലെന്നു മാണ്ടവനും
അമ്മയാണ്ടവളെ ദേവി ആദിപരശക്തിയേ. ആദിപരശക്തി ദേവി ഭഗവതി പരിണാധാരമൂലോകനായകി ആദി ഭഗവതി പാദ നമസ്തുതേ. സർവപ്രപഞ്ചത്തിൽ സർവജ്ഞനാരെന്നു വിഷ്ണുവും ബ്രഹ്മനും തർക്കമായി. ജ്യോതിസ്വരൂപനായി ശിവനോ അന്നേരം സർവലോകങ്ങൾക്കും നാഥനായി. മൂന്നായ മൂർത്തികൾക്ക് ആധാരമായവൾ ആദിപരാശക്തി രൂപമായി. ചക്രാതിക ശംഖശൂലങ്ങൾ ആശങ്കുശം ഖണ്ഡഗതികായുധം അരുണാഭചോരും വാഹനം മിഴികളും ഫലദാതയ ഹസ്ത പുണ്യപാദം മാനവ മുനിവര ദേവക പൂജിത വ്യാഘ്ര വിരാജിത ശക്തി രൂപം. ഘോരാസുര ദൈത്യരാജരാജൻ മഹിഷാസുരൻ വാഴും മഹിഷന്നൂരിൽ അമരത്വ വരമൊന്നു കയ്യിലാക്കാൻ കഠിന തപമാണ്ടോ മഹിഷാസുരൻ. കാലങ്ങളേറെ കഴിഞ്ഞു സംപ്രീതനായി മാരിജോദ്ഭവനെന്നു പ്രത്യക്ഷനായി. നാരിയോ ഒരുവൾ തൻ കയ്യാലെ ആവണം മൃതിഗതി എന്ന വരവും വാങ്ങി. വിക്കറ്റും പൊട്ടുമാർ ഉച്ചത്തിൽ അന്നേരം മട്ടഹാസം ചെയ്തു മഹിഷാസുരൻ. അമലയും ചപലയും ചഞ്ചല ചിത്തയുമായവളത്രയൻ മൃത്യുഹേതു. സർവം ജയിച്ചു മഹിഷാസുരൻ. ആകുല ചിത്തരായി മാനവ ദേവകൾ അഭയം തേടി ത്രിമൂർത്തികളിൽ. ദേവകൾ കോപവും ശക്തിയും ചേരുന്നു ഉരുവം കൊള്ളുന്നു ശ്രീ ഭഗവതി. അസ്ത്രശസ്ത്രങ്ങളും ആയുധമന്ത്രങ്ങൾ തന്ത്രവുമേകുന്നു ദേവകളും. വിഷ്ണുവും നൽകിയിടുന്നു ചക്രമൊന്ന് തൻശൂലം കൊടുത്തുടൻ ശ്രീശങ്കരൻ. വജ്രമകുടധാരിക്ക് വജ്രായുധം ഒന്ന് കയ്യിൽ കൊടുത്തു ഇന്ദ്രനപ്പോൾ വെൺശംഖ് വരുണനും. വേലുകൾ അഗ്നിയും വില്ലേകി ശരമേകി വായുദേവൻ. മഹിഷാസുരവധ കാരണരൂപിണി സിംഹാസനാരൂഢ യാത്രയായി. യുദ്ധക്കലി കൊണ്ട് വേഗം മണഞ്ഞ സുരൻ മഹിഷാസുര ദേവി യുദ്ധമായി. മായാവേഷങ്ങൾ പലതും കൊണ്ടവൻ മായാജാലങ്ങൾ കാട്ടിയേറെ. അജമായി ഗജമായി ഋഷഭമായി മഹിഷരൂപം പൂണ്ടു മഹിഷാസുരൻ. ഒരു പോരതിൽ ദേവിതൻ ചൈതന്യ നവ നവരൂപങ്ങൾ അവതാരമായി. ത്രിപുര സുന്ദരി കാമാക്ഷി കഞ്ചിതാപുരേ.
നാശക ഘോര ഭയങ്കരം മംഗളകരമോ ചാമുണ്ടേ രക്ഷപ്പെട്ടേ മൂചഘോഷനാശക ഉഗ്രതേ ജാമയ ഗോകുലമാത അലങ്കുലേ ജോകുലാമ പുനർജന്മബന്ധാന വിമുക്തികാരകം ബ്രഹ്മരി ദേവി ശ്രീശൈലേ കമലാംബികേ ചതുർഭുജം സകല സൗഭാഗ്യദായകം കരവീരലക്ഷ്മി കോലാപുരേ മമ ലക്ഷ്മി ദുഃഖതകന സിന്ദൂര വർണ്ണവദനം പൂജാവാണി മാമുലേ ഏകവിദ്യാ സകല വിജയജ്ഞാന പ്രസാദിതം രുദ്രരൂപിണീ ഉജ്ജയിന്യ മഹാകാളി गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिनोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति केशिनि कण्ठकुडुम्बिनि भूरि कुडुम्बिनि भूरिनुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते ऐ गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते ಮನೋಜ್ಞ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಸಂಜೆಗೆ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಮಧುರದೊಂದಿಗೆ ಮಾಧುರ್ಯದ ಹನಿ ಸೇರಿಸಲು ಪೈಕುರಂಬಿ ಮೇಕುಂ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 5ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು. ಪ್ರೀತಿಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ. सुन सुननन सुन 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 सुननन सुन 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 सुननन सुन सुननन सुन सुन सुननन सुन सुननन सुन सुननन सुन सुननन പൈക്കുറുമ്പിയെ മേയ്ക്കും മൈക്കറുമ്പിയം പെണ്ണേ കാത്തു നിൽക്കാതെ എവിടെ പോയടി കണ്ണൻ മധുരിതു കാലവല്ലേ മധുരയ്ക്ക് പോയതല്ലേ മണിമയിൽ തീരിരച്ചും മറന്നിട്ട് പോയതല്ലേ നറുവെണ്ണിലാവു പോലെ നീ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കയല്ലേ പൈക്കുറുമ്പിയെ മേയ്ക്കും മൈക്കറുമ്പിയം പെണ്ണേ കാത്തു നിൽക്കാതെ എവിടെ പോയടി കണ്ണൻ ചോരത്തല്ലി നിലാവിൽ അലിപോലുമൊരീറക്കുഴലിൽ പരിവണ്ടായി മൂളിയതാരാണ് കമ്മലിന്മേൽ ഉമ്മ വെച്ചതും ഇന്നലെ നിൻ കാന്തമണി കണ്ണിണയിലെ കനക വിളക്ക് കൊളുത്തിയതും മയങ്ങുന്ന നേരത്ത് നിൻ വാതിൽ മെല്ലെ ചാരിയതും മനസ്സിന്റെ മൺമുറിയിലെ മധുര തുവണയൊഴുകിയതും കണ്ടതാണ് പെണ്ണേ കണ്ടവർന്ന പെണ്ണേ പൂവണിഞ്ഞ രാത്രി മുല്ലേ ഓ
മൈക്കുറുമ്പിയെ മേയ്ക്കും മൈക്കറുമ്പിയം പെണ്ണേ കാത്തു നിൽക്കാതെ എവിടെ പോയടി കണ്ണൻ കണ്ണാടി കസവാൽ മൂടും കായാമ്പൂക്കവിളിൽ മെല്ലെ കടുകോളം നുള്ളിയതാരാണ് ചുണ്ടിണയിലെ ചന്ദനത്തെ ചിന്തിയതും മഞ്ഞടിഞ്ഞ മാറിടത്തിലെ മകരമും തിരിയടത്തിയതും കണ്ടതാണ് പെണ്ണേ കണ്ടവന്ന പെണ്ണേ കുൽസണിഞ്ഞരാക്കുളിരേ മൈക്കുറുമ്പിയെ മേയ്ക്കും മൈക്കറുമ്പിയം പെണ്ണേ കാത്തു നിൽക്കാതെ എവിടെ പോയടി കണ്ണൻ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರೀತಿ ಎನ್ನುವುದು ಎರಡು ಕನ್ನಡಿಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಿದ್ದಂತೆ. ಕನ್ನಾಡಿ ಕೂಡುಂಕೂಟಿ ಎಂಬ ಹಾಡಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ. ஒழித்து மறைத்த வளத்தை எடுக்க தேடல் தேடல் உருக்கியோ நட்சத்திர தூரல் தூரல் இறக்கியோ என்ன
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಕೃಷ್ಣನ ಮುಗುಳ್ನಗೆ, ಬಾಲಲೀಲೆ, ರಾಧೆಯ ಪ್ರೇಮ, ಯಮುನಾ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲಕನ ವೇಣುನಾದಕ್ಕೆ ಮೈಮೆರೆತ ಗೋಪಿಕೆಯರಂತೆ ನರ್ತಿಸಿ ಮನರಂಜಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 6ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು. ಭಜರೆ ನಂದ ಗೋಪಾಲ ಹರೇ, ಭಜರೆ ನಂದ ಗೋಪಾಲ ಹರೇ, ಭಜರೆ ನಂದ ಗೋಪಾಲ ಹರೇ, ಭಜರೆ ನಂದ ಗೋಪಾಲ ಹರೇ. ಭಜರೆ ನಂದ ಗೋಪಾಲ ಹರೇ, ಭಜರೆ ನಂದ ಗೋಪಾಲ ಹರೇ. ಮುರಳಿ ಗಾನಲೋಲ ದೂರ ಮೇಲೆ ದಿಗಿರಾ ಕೃಷ್ಣ, ಕಡಲೈ పొంగుతున్న ప్రేమ నీల కనరా కృష్ణ. అందుకో సంబరాల స్వాగతాల మాలిక, ఇదిగో నిన్ను చూసి వెలుగుతున్న ద్వారకా. భజరే నంద గోపాల హరే, భజరే నంద గోపాల హరే, భజరే నంద గోపాల హరే, భజరే నంద గోపాల హరే. మాయద మాటున దాగిన ఆశలు వెన్నెల బిందెనుకో, మా కన్నుల కందని మాయని చూపుతూ మెల్లగా దోచుకుపో. గిరిని వేలిపైన నిలిపిన మా కన్నయ్య, తులసి దళానికి ఏల తూగినవయ్యా. కొండంత భారము గోరంత చూపిన లీలా కృష్ణయ్య, మా చీరలు దోచిన అల్లరి ఆటలు మాపైన ఏ మాయా. భజరే 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 భజ భజ భజ, భజరే నంద గోపాల హరే, భజరే నంద గోపాల హరే, భజరే నంద గోపాల హరే, భజరే నంద గోపాల హరే. మాయవి కావని మాధవుడా నీ
ശൃംഗാരക്കാർ വർണ്ണനണിഞ്ഞൊരുങ്ങി കൃഷ്ണ 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 മന്ദാരപ്പൂമണം നിറഞ്ഞു തിങ്ങി കൃഷ്ണ 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 പ്രകൃതിയും ഒടുത്തൊരുങ്ങി വികൃതികൾ അവൻ തുടങ്ങി തകൃതിയിൽ തലകിലും നീ മുളങ്കുഴൽ വെളി തുടങ്ങി യമുനയാകവെ കുളിരണിഞ്ഞിതാ മൃദുലവാണിയാം രാധവന്നിതാ മദന കൃഷ്ണനെ കാത്തിരുന്നിതാ രാസകേളിയായേ ഹേ ശൃംഗാരക്കാർ വർണ്ണനണിഞ്ഞൊരുങ്ങി കൃഷ്ണ 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 മന്ദാരപ്പൂമണം നിറഞ്ഞു തിങ്ങി കൃഷ്ണ 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 പൂക്കടമ്പേ പൊന്മലരമ്പുകൾ നീ തൊടുക്കുന്നേ മധുരവെണ്ണതൻ കുടമുടങ്ങിതാ അധരമാകവേ മധുവണിഞ്ഞിതാ ഹൃദയമാകവേ പൂവണിഞ്ഞിതാ രാസകേളിയായേ ശൃംഗാരക്കാർ വർണ്ണനണിഞ്ഞൊരുങ്ങി കൃഷ്ണ 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 മന്ദാരപ്പൂമണം നിറഞ്ഞു തിങ്ങി കൃഷ്ണ 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 ഗോപനുണ്ടേ ഗോപികയുണ്ടേ ഗോപനുണ്ടേ ഗോപികയുണ്ടേ വേണുവൂതുന്നേ ഗോപനുണ്ടേ ഗോപികയുണ്ടേ ഗോപനുണ്ടേ ഗോപികയുണ്ടേ വേണുവൂതുന്നേ ഇലകുഴിഞ്ഞൊരി പൊൻകടമ്പുകൾ തളിരണിഞ്ഞു പോയി കണ്ണനട്ടവേ നാണമോടവൾ കണ്ണുപൊത്തിയോ രാസകേളിയായേ ഹേ ശൃംഗാരക്കാർ വർണ്ണനണിഞ്ഞൊരുങ്ങി കൃഷ്ണ 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 മന്ദാരപ്പൂമണം നിറഞ്ഞു തിങ്ങി കൃഷ്ണ 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 പ്രകൃതിയോട് തുടങ്ങി വികൃതികൾ അവൻ തുടങ്ങി തകൃതിയിൽ തളകിലുങ്ങി മുളങ്കുഴൽ വിളി തുടങ്ങി യമുനയാകവേ കുളിരണിഞ്ഞിതാ മൃദുലവാണിയാം രാധവന്നിതാ മദന കൃഷ്ണനെ കാത്തിരുന്നിതാ രാസകേളിയായേ ഹേ ശൃംഗാരക്കാർ വർണ്ണനണിഞ്ഞൊരുങ്ങി കൃഷ്ണ 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 മന്ദാരപ്പൂമണം നിറഞ്ഞു തിങ്ങി കൃഷ്ണ 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 ಮನಮೋಹಕವಾಗಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯ ವೀರ ಪರಂಪರೆ, ಕಾಡಿನ ಮೌನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ರೌದ್ರ, ಅದೇ ಶಕ್ತಿ ಅದೇ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು, ಭೈರವನ ಬಲ, ರಣರಂಗದ ಅಬ್ಬರ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಜೋರಾಗಿರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಭೈರವನ ಹಾಡಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 7ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು. ആനന്ദോ ഭൈരവനാകുന്നേ, ആദിയായി നടന്ന ധൂമേ ഭൈരവനാകുന്നേ.
ಸುಂದರವಾಗಿ ನೃತ್ಯವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಕರಾವಳಿಯ ಗಂಡುಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ, ಅದರ ಅಬ್ಬರ ಆಭರಣಗಳ ಜನ ಪರಂಪರೆಯ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ನವೀನತೆಯ ರೆಂಬೆಗಳನ್ನು ಚಾಚಿದಂತೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ವೇಷಭೂಷಣದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ 8ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು. ಕೇಳ ಚೆಲುವೆ ನಿನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಧೂಳಾಗಿ ನೀ ನಡೆವಾಗ ಕಚಗುಳಿನ ಇಡುವೆ. ಕೇಳ ಚೆಲುವೆ ನೀನು ಮೆನು 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 ಗೋತಾರೆ ಜುಳು ಜುಳು ಹರಿಯುವ ರಸ ಜಲಧಾರೆ ನನ್ನ ಕಣಕಣದಲ್ಲೂ ನೀನೇ ನೀನೇ ತುಂಬಿರುವೆ ಮನಸಾರೆ ಬಡು ಕಾಡಿ ನೀ ಬರುವಾಗ ಸ್ವರ್ಗವೇ ನಾಚುತ್ತಿದೆ. ಕೇಳ ಚೆಲುವೆ ಹಂಸಗಮನೆಯೇ ನಿನ್ನ ಹಂಸದ ನಡಿಗೆಗೆ ಸೋತೆ ಸೆಳೆಯುವ ಮಧುರ ಮಾತಿನ ಸೊಗಡಿಗೆ ಬೆಡಗಿಗೆ ನೀನು ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಂಪನೆ ಗಲ್ಲವಗಿಲ್ಲಿ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಾಗ ತಲ್ಲಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇಳ ಚೆಲುವೆ ಲೋಕದ ಸುಂದರಿ ಬಣ್ಣು ಚಂದ್ರನ ಮೂಡಿನ ಬಲ್ಪು ನಮ್ಮ ರಾಣಿ ಬಂದಿಗೆ ದಸಲೆ ಮೂಗಿದ ಕಡಲೆ ಸಾಪಿಗೆ ದಸಲೆ ಬಂಗಾರದ ಕೊರಲೆ ಮಯಕಡೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗಾಳಿ ಬೀಜಿಂಡಿಗೆ ಮೊನೆದರ ಗಿಡಿ ಪೊರ್ಲ ತೆಲಿಗೆ ಮೂಡುಂಡಿಗೆ ಮಯಕಡೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗಾಳಿ ಬೀಜಿಂಡಿಗೆ ಕಾರಿದ ಗೆಜ್ಜೆಗೆ ಜೀವ ಕಲೆ ಬಂದಂಡಿಗೆ ರೋಡೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿದ ಅದೆಟ್ಟಿ ತೂಪಿನ ಉಡಲದ ರಸಿನ ಕಣ್ಣಿಡೆ ಸಾರ ಆಸಿಲು ತೋಜಿಂಡಿಗೆ ಅರಸಿನ ರಸಗಿ ತಾಮರೆದೂರುದ ರಾಜಕುವರನೆ ಸೇರುನ ಆಸೆ ನಮ್ಮ ಕುವರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಡೆ ಸಾರ ಆಸಿಲು ತೋಜಿಂಡಿಗೆ ಅರಸಿನ ರಸಗಿ ಅಯಕಡೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗಾಳಿ ಬೀಜಿಂಡಿಗೆ ಮೊನೆದರ ಗಿಡಿ ಪೊರ್ಲ ತೆಲಿಗೆ ಮೂಡುಂಡಿಗೆ ಅಯಕಡೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗಾಳಿ ಬೀಜಿಂಡಿಗೆ ಕಾರಿದ ಗೆಜ್ಜೆಗೆ ಜೀವ ಕಲೆ ಬಂದಂಡಿಗೆ ತೊಂತರಿ ದಿರಿನ 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 ತೊಂತರಿ ದಿರಿನ 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 ಬಿರ್ತಿದ್ದ ಬಿರ್ಸೆ ಗದ್ದಡೆನೆ ನಡತೆಗೆ ಕನ್ನಡಿಡಿ ಆಲೆ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ ತುಯಲಿಗೆ ಉಡಲ್ಡೆ ಸಾರ ಭ್ರಮರದ ಝಿಂಕರಗೆ ಮುಗುರು ತೆಲ್ಲಿ ಕೆಡಿ ಭೂಬರ್ಸ ಪನಿಡೆಗೆ ಇರ್ಲಿ ಬಗಿಲೆ ಅಲೆನುಲ ಇಡಿ ಒಂಜಾಯಿನ ಅರಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೃಷ್ಟಿಯ ಲಯಕಾರಕ, ಜ್ಞಾನದ ಅಧಿಪತಿ ರುದ್ರನ ತಾಂಡವಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಜಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಗೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ಆಲಾಹಲವನ್ನು ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿ ಡಮರುಗದ ನಾದಕ್ಕೆ ನರ್ತಿಸುವ ಪರಶಿವನ ದಿವ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ನೋಡಿ ಶಿವತಾಂಡವ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ 9ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರನ್ನು.
ബലം താ ദേഹബലം താ സ്വാമിയേ അയ്യപ്പോ അയ്യപ്പോ സ്വാമിയേ. ശബരിഗിരി വാഴുന്ന സർവേശ്വര പ്രബലവര പന്തളാധിപ കുമാര യോഗമെന്നുണ്ടൊന്നു കാണുവാൻ തവ പാദയുഗളമീ തരുണികൾക്കഖിലനാഥ പാദയുഗളമീ തരുണികൾക്കഖിലനാഥ. ಶಿವಮೋಹಿನಿ ಸುತ ಅಮರಾದಿ ವಂದಿತ ತವ ಕಥಗಳೋದುವುದು സുകൃതം സുചരിത. പൈതൽ പിറന്നിടാൻ ബഹുതപം ചെയ്കയാൽ കൈവന്നു രാജന്നു നിധി പോലൊരുണ്ണി. ഓമൻ കഴുത്തിൽ കീലുങ്ങുന്ന മണി കണ്ടു നാമമന്നേകി അവരന്നു മണികണ്ഠ. മാതാവിനവശതയടക്കാൻ വൻപുലിപ്പാൽ കൊണ്ടുവന്ന സുകുമാര. മാതാവിനവശതയടക്കാൻ വൻപുലിപ്പാൽ കൊണ്ടുവന്ന സുകുമാര. പടുപടകളോടു മുറയിൽ വന്നൊരാവാവരോടു പടുതയോടു പടപൊരുതി വെന്നു നീ ശൗര്യമൊടു. ഏതെങ്കിലും മതം സ്നേഹമേ വേണ്ടതെന്നോധി തൻ തോഴനായി മാറ്റിയ വീരനെ പൂർത്തിയായി ജന്മലക്ഷ്യമെന്നാകയാൽ തീർത്തൊരു പൊന്നമ്പലം ശബരി തന്നിൽ. പൊന്നു 18 പടിയേറി ഈ ജന്മം പുണ്യജലധേ കാണുവാൻ സാധ്യമോ?
ದೇಹಬಲಂ ತಾ ಪಾದಬಲಂ ತಾ ಪಾದಬಲಂ ತಾ ದೇಹಬಲಂ ತಾ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಅಯ್ಯಪ್ಪೋ ಅಯ್ಯಪ್ಪೋ ಸ್ವಾಮಿಯೇ. ಹರಿವರಾಸನಂ ವಿಶ್ವಮೋಹನಂ ಹರಿದರೀಶ್ವರಂ ಆರಾಧ್ಯ ಪಾದುಕಂ ಹರಿವಿಮರ್ದನಂ ನಿತ್ಯನರ್ತನಂ ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಂ ದೇವಮಾಶ್ರಯೇ. ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ. ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ. ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬಾಳಿನ ಬುತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೂ ಅರಳಲಿ. ಈ ಸುಂದರ ಸಂಜೆಯು ನೆನಪಿನ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿಯಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಭಗವತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ 2026-27 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. LKGಯಿಂದ 1ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ಸೌಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಶಾಲಾ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಕಲಿಲ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಅನಂತನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ತಂಡದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರಿ ಓಂ. ಕನಿಲಾ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂಥ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂಥ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂಥ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸತತ 1 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದರಿಗೆ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದೀಗ
ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪುಟಾಣಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಭರಣ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳಾ PV ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಲತಿ ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕುದುರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಉದಾರವಾದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂಥ ದಾನಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಜನಾರ್ದನ P ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತರಬೇತುಗೊಳಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂತಹ ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರಲು ಕಾರಣಕರ್ತರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಕನಿಲಾ ಭಗವತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳಾ P ಅವರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭರಣ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕುದುರು ಅವರಿಂದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಲತಿ ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ದನ P ಅವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Our heartfelt thanks to the principal of our school and vice principal of our school, Srimati Manjula PV and Srimati Malati Miss. Thank you all. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳು ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಭರಣ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಗಂಗಾಧರ ದುರ್ಗಿಪಾಳ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ.
ಸರಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಹರಿ ಓಂ. ಕನಿಲಾ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಂಜೇಶ್ವರ ನೂತನವಾಗಿ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಕಳೆದ 4 ದಿನಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ವೈದಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂಥ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇದೀಗ ಇಂದಿನ ಚತುರ್ಥ ದಿನದ ಈ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳು ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಮ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಇಂದಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಚನ ಗೈಯಲು ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಯೋಗಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೊಂಡೇವರು ಮಠ ಇವರು ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ತೈಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಕ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕಾರ್ನವರು ವಹಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಕಡಪರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕನಿಲ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಅವರು ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕನಿಲ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭರಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕುದರು ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಪಟ್ಟತೂರು ಶ್ರೀ ಪಾಡಂಗರೆ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ್ ಬಲ್ಲಂಗುಡೆಲು, ಉಪ್ಪಳ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಯು ಸುಕುಮಾರ್, ಅಡ್ಕ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅಡ್ಕ, ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಸಿಹಿತ್ಲು ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ವಾಮನ ಇಡಿಯಾ, ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುದ್ರೋಳಿ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಕೊಂಟಲ್ಪಾಡಿ, ಶ್ರೀರಂಬ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಳ್ಳಾಲ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಚಿದಾನಂದ ಕುರಿಕಾರ ನಂದ್ಯ, ಶ್ರೀ ರಾಮಪ್ಪ ಜಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಉದ್ಯಮಿ ಚೆನ್ನೈ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಬಳ್ಳೂರು ಉದ್ಯಮಿ ಇಂದೋರ್, ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ ವರ್ಕಾಡಿ, ಕುಮಾರ್ ಮೈಲ್ತೊಟ್ಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ತನ ಪರಿಷತ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಶ್ರೀ ಟಿ ಬಾಬು ಬಂಗೇರ, ಶ್ರೀ ರಾಮ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ, ಶ್ರೀ ಅಶ್ವಿನ್ ಎಂ ಕೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ, ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ವಯನಾಡು ಕುಲವನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕನ್ಯಾನ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ರಷ್ಯಾದ ಉದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಎಡಕಾನ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಅವರು ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಬಾಡೂರು, ಶ್ರೀ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಬಾಡೂರು ಅವರು ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚಂದಗೊಳಿಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಅಖಂಡ ಮಂಡಲಾಕಾರಂ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಏನ ಚರಾಚರಂ ತತ್ವದಂ ದರ್ಶಿತಂ ಏನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಬಡಾಜಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗೊಂದಿಸ್ಥ, ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಭಗವತಿ ತಾಯಿಗೊಂದಿಸ್ಥ, ಎಲ್ಲ ಪರಿವಾರ ದೇವರುಗಳಿಗೊಂದಿಸ್ಥ, ಕನಿಲ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಮತ್ತು ಭರಣಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ 4ನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಈ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಗೋಧೂಳಿಯ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಒಂದು ಅಂತರಾಳದ ಧ್ವನಿ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಕಲ್ಲು ಮುಣ್ಣುಗಳ ನಾಡು ಇದಲ್ಲ, ಹೇಗೋ ಏನೋ ಎಂದು ಬದುಕಿದವರು ನಾವಲ್ಲ. ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಸುದೀತ್ತ ಮಾತೃಭೂಮಿ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಸಂಕಲ್ಪ ನೀಡಿ ಫಲವಿತ್ತ ಪಿತೃಭೂಮಿ, ಹರಿಹರರು ಒಂದಾಗಿ ಮೈದಳೆದ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸರಸ್ವತಿ ಪಾರ್ವತಿಯರು ದುರ್ಗೆಯಾದ ಕರ್ಮಭೂಮಿ, ಚತುರ್ವೇದಗಳ ತಹರು, ಸಹಸ್ರ ಸಂವತ್ಸರಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಾರಸುದಾರರು ನಾವು. ಹಲವಾರು ದೇವರುಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿರುವ ಈ ನಾಡು, ತುಳುನಾಡಿನ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವಪೂರಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ವವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ ಇದೀಗ ನಾಡಿದಿನ 23ರ ತಾರೀಕಿನ ಗುರುವಾರ ಭಗವಾನ್ ಭಾಸ್ಕರನ ಸೂರ್ಯಕಿರಣಗಳು ಕನಿಲದ ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸ್ವಸ್ತಿಸ್ತಲೇ ವೃಷಭ ಲಗ್ನ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಬಡಾಜೆ ತಂತ್ರಿವರ್ಯರ ಕರಕಮಗಳಿಂದ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಮಾತೆಯರ ಹಾಗೂ ಪರಿವಾರ ದೇವಿಗಳ ಪುನರ್ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಮಹಾ ಪೂಜೆ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇಂದಿನ 4ನೇ ದಿನದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಯತಿವರ್ಯರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರಿಗೆ ವಂದಿಸ್ತಾ, ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಸರ್ವ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪರಂಪರೆಯಂತೆ ತೃಣಮಪಿ ನಚಲತಿ ತೇನವಿನ ಎಂಬಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಣತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲು, ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಕೂಡ ಅಲುಗಾಡದು,
ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ ಕೂಡ ಅದುಗಾಡುವುದು. ಇದೀಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಔಪಚಾರಿಕ ಪ್ರಾರಂಭ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಧ್ರುವೀನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ ವಿನಂತಿ. BM ಉಮೇಶ್ ಉದ್ಯಮಿ ಮುಂಬೈ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಧ್ರುವೀನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಂದ. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. पाहि पाहि गजानन पार्वती नंदन गजानन पाहि पाहि गजानन पार्वती नंदन गजानन मूषिक वाहन गजानन मोदकहस्त गजानन पाहि पाहि गजानन पार्वती नंदन गजानन शंभुकुमार गजानन शंकरी बाल गजानन चामरकर्ण गजानन विलंबित सूत्र गजानन पाहि पाहि गजानन पार्वती नंदन गजानन विघ्न विनाशक गजानन पाद नमस्ते गजानन पाद नमस्ते गजानन पाद नमस्ते गजानन पाहि पाहि गजानन पार्वती नंदन गजानन पाहि पाहि गजानन पार्वती नंदन गजानन पार्वती नंदन गजानन पार्वती नंदन गजानन. ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಧ್ರುವೀನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ವಂದನೆಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂಧುಗಳೇ, ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ನಾವು ಬರುವಾಗ ಕಾಣುತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಮಾವಿನ ತೋರಣ. ಇದೀಗ ಮಾತಿನ ತೋರಣದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ, ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರನ್ನ, ಪೂಜೆ ಅತಿವರರನ್ನ, ಎಲ್ಲ ಆಗಮಿಸಿದ ಬಂಧುಗಳನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭರಣ ಸಮಿತಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾದಂಥ ವಿಜಯ ಕನಿಲ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಧ್ವನಿಪೀಠಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಆರಾಧ್ಯ ಭಗವತಿ ಮಾತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ, ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕಳೆದ 18ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ, ತಾಂತ್ರಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇವತ್ತು 4ನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದ್ದೆವು. ಇನ್ನು ಒಂದೇ ದಿವಸ 23 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವವು ಅದ್ದೂರಿಯಿಂದ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನಮ್ಮದು ಅಂದರೆ 17 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು, ಅಂದರೆ ನವಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ಸವ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಪದ್ಮನಾಭ ಕಡಪ್ಪರ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಸಾಂಪತ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಬಲಾಢ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅವರಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಇದರ ಬೆನ್ನು ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು, ಭವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಗೆ
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಯೋಗಾನಂದ ಸರಸ್ವತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೊಂಡಿಯೂರು ಮಠ ಅವರನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಭರಣ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಆದರಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಯೋಗಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರಿಗೆ ಭರಣ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪದ್ಮನಾಭ ಕಡಪರ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕುದುರವರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಫಲಪುಷ್ಪ ಹಾಗೂ ಹಾರಾರ್ಪಣೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇಂದಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನುಚ್ಚಲು ವಹಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಇಂದಿನ ಸಭೆಗೆ ಅವರು ಹಾಜರಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸಂಪತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇಂದಿನ ಸಭೆಗೆ ಅವರು ಆಗಮಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಪದ್ಮನಾಭ ಕಡಪರ ಅವರನ್ನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ರೂವಾರಿ ಇಂದಿನ ಈ ಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಕಡಪರ ಅವರಿಗೆ ಮನೋಜ್ ಪಾವೂರ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿ ಶಾಲು ಒದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿ ಎಡಕಾನ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಅವರು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಭರಣ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕೊಡುಗೈದಾನಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಎಡಕಾನ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಅವರಿಗೆ ಸತ್ಯದಾಸ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿ ಶಾಲು ಒದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಭರಣ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕುದೂರು ಅವರನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಭರಣ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕುದುರು ಅವರಿಗೆ ಶಿವರಾಮ್ ಬಳ್ಳೂರವರು ಶಾಲು ಒದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಪಟ್ಟತ್ತೂರು ಬಾಡಂಗರ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯರಾಮ್ ಬಲ್ಲಂಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಭರಣ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಆದರದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ್ ಬಳ್ಳಂಗುಳಲ್ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದುರ್ಗಿಪಳ್ಳ ಅವರಿಂದ ಶಾಲು ಒದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ. ಇನ್ನೂರ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀ ಯು ಸುಕುಮಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪ್ಪಳ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವರನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಭರಣ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆದರಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಯು ಸುಕುಮಾರ್ ಉಪ್ಪಳ ಅವರಿಗೆ ದಯಾನಂದ ಉದ್ಯಾವರ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಶಾಲು ಒದಿಸಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
ಸಸೀತ್ಲು ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಿರಿಯರು ಆದ ಶ್ರೀಯುತ ವಾಮನ ಇಡ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಭರಣ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಆದರದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ವಾಮನ್ ಇಡ್ಯಾ ಅವರಿಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ಬಂದು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಕುದ್ರೋಳಿ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಕುಂಟಲ್ಪಾಡಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಭರಣ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆದರದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅತಿಥಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಕುಂಟಲ್ಪಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಗೋಪಾಲ್ ಹೊಸಂಗಡಿಯವರು ಆಗಮಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇನ್ನೋರು ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಪ್ಪ ಬಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಉದ್ಯಮಿ ಚೆನ್ನೈ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಭರಣ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆದರದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ರಾಮಪ್ಪ ಜಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಅವರಿಗೆ ರವಿರಾಜ್ ಉದ್ಯಾವರವರು ಆಗಮಿಸಿ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಹಿರಿಯ ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಪಳ್ಳೂರು ಉದ್ಯಮಿ ಇಂದೋರ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಭರಣ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆದರದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಂದೋರ್ನ ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಬಳ್ಳೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಪೆಲಪಾಡಿ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಪದ್ಮನಾಭ ಬಾಡೂರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಭರಣ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆದರದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪದ್ಮನಾಭ ಬಾಡೂರು ಅವರಿಗೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಪಾವರ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇನ್ನೋರು ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀ ಬಾಬು ಶ್ರೀ ಕುಮಾರ್ ಮೈಲ್ತೊಟ್ಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಪರಿಷತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಭರಣ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆದರದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಪರಿಷತ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕುಮಾರ್ ಮೈಲ್ತೊಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ನವೀನ್ ರಾಜ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿ. ಇನ್ನೋರ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಇವರನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಭರಣ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆದರದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅತಿಥಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀರಾಮ ಅವರಿಗೆ ಹರೀಶ್ ಕನಿಲ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
ಶ್ರೀ ಅಶ್ವಿನ್ MK ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ, ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ವಯನಾಡು ಕುಲವನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕನ್ಯಾನ ಇವರನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ, ಭರಣ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆದರದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಅಶ್ವಿನ್ ಎಂ ಅವರಿಗೆ ಜಯಚಂದ್ರ ಪೊಯ್ಯಕೊಂಡ ಅವರಿಂದ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ. ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಬಂಗೇರ, ಮುಂಬೈ ಜೋಗೇಶ್ವರಿ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಭರಣ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆಧಾರದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಬಂಗೇರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕೆ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಭಗವತಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಮುಂಬೈ ಇದರ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಉಮೇಶ್ ಬಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಭರಣ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆಧಾರದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಉಮೇಶ್ ಮುಂಬೈ ಇವರಿಗೆ ದಿವಾಕರ ಪಾವೂರು ಅವರು ಆಗಮಿಸಿ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾಭಿಜ್ಞ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭರಣ ಸಮಿತಿಯ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯವರಂತಹ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಕನಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಈ ಸಭೆಯ ಔಪಚಾರಿಕ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನದ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಪೂಜ್ಯ ಯತಿವರೇಣ್ಯರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೀಪವು ಜ್ಞಾನದ ಸಂಕೇತ. ತನ್ನ ಇರವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗುರುತಿಸುವಂಥ ದೀಪದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಅಜ್ಞಾನದ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ತೊಲಗಿಸಿ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಪ್ರತೀಕವಾದಂಥ ದೀಪದ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಭೆಯ ಔಪಚಾರಿಕ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಪೂಜ್ಯ ಯತಿವರೇಣ್ಯರ ದಿವ್ಯಹಸ್ತದಿಂದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರ ಕೊಡುವಿಕೆಯಿಂದ. शत्रुबुद्धिविनाशाय दीप
ದೀಪದ ಜ್ವಾಲೆ ಬೆಳಗಿದಂತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಗಳು ಬೆಳಗಲಿ ಎಂಬ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹತ್ತಿರದ ಪಡತ್ತೂರು ಬಳ್ಳಂಗುಡಿಯಲು ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ್ ಬಳ್ಳಂಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಂಗುಡಿಯಲು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡಿದವರು. ಅವರಿಂದ ಇದೀಗ ಶುಭಾಶಂಸೆ ನೋಡಿ ಅವರನ್ನು ಧ್ವನಿಪೀಠಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಮಾತೆಯನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಯೋಗಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರೇ, ಎಡಕಾನ ತಿರುಮಲೇಶ್ವರ ಭಟ್ರವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು 2024ರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ 9 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಬಳ್ಳಂಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪಾಡಂಗೆರೆ ಭಗವತ್ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧರಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಕಂಡು ನಾವು ಕಳಿಯಾಟ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇರುವಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕನ್ನಡ ಶ್ರೀ ಭಗವತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ 17 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವಾದಂಥ ಒಂದು 10 ಕೋಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚಾಗುವಂಥ ನನ್ನೊಂದು ಅನಿಸಿಕೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡಪಾರ ಪದ್ಮನಾಭ ಅವರು, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತುಂಟು, ಶ್ರೀತರು ಅವರ ಸಹನೆ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಛಲ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಅವರಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಕೊಂಡುವಂಥ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು, ಆ ಧೈರ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕಡಪರವರು. ಅದು ಭಂಡಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲಸವಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಯಾರಮಣ್ಣ ಪೈಸಾ ಇಟ್ಲ ಅಂತ. ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇನ್ನೂ ಕೊಡಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧರ ಕೆಲಸ ಅನೇಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಅವರಂಥ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲರಿಗಿದೆ. ಯಶವಂತ ಕುದುರಿದ್ದಾರೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲರೂ, ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ರಾಜ್ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ವತಿಯಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಕೆಲಸ ಸುಮಾರು ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಚಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕೊಂಡಾಡುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಭಗವಂತ, ಆ ದೇವಿಯ ನಾಳ್ದು ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಕಳೆದು ಆ ಭರಣಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂತ ಕಾಣುವಂಥ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆ ಭಗವತಿ ಮಾತಿ ಕೊಡಲೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತುಕೊಳ್ಳಿ. ಏನೋ ನನಗೆ ಸುರುವಿಗೆ ದಿರಕರನ್ನು ನನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಏನಿರಲಿ, ನಾವು ಕೂಡ ಭಗವತಿ ಮಾತೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದವರು, ನಮಗೆ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಧೀಮಂತ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟವರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹಣದ ಸಂಪತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೀರ ಕಡಿಮೆ, ನಮ್ಮೊಂದು ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶ, ಆದರೂ ಕೂಡ 9 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ. ನೀವೆಲ್ಲರ ಕೊಡುಗೆ ದಾನಿಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಬಂಗಾರಿದ್ದ ನಮಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟವರು. ಕನ್ನಡ ಕ್ಷೇತ್ರದವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವರು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲರೂ ನಡೆದಂತೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವತಿಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳ್ತಾ, ನನಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧರ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಭರಣ ಸಮಿತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಭಗವತ್. ವಂದನೆಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಊರಿನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಇಂದೋರ್ನನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿರಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ದಾನಿ, ಹರಿಜಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಬಳ್ಳೂರು ಅವರಿಂದ ಸದಾಶಯದ ನುಡಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅವನ ಧ್ವನಿಪೀಠಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಕಲೀಲ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಮಾತೆಯ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ಹಾಗೂ ಪರಿವಾರ ದೇವಿಗಳ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ, ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ ಶರಣರವಿಂದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ, ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು,
ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ಹಾಗೂ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಗವತ್ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಕನಿಲ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಮಾತೆಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಆಶಂಸೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಆಶಂಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಲು ಆಹ್ವಾನವಿಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಶುಭಾಶಂಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಒಳ್ಳೂರವರಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂಧುಗಳೇ, ದಾರ್ಶನಿಕರೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಾನಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿಲ್ಲ, ದಾನ ಮಾಡಿ ಕೆಟ್ಟವರಿಲ್ಲ, ದಾನವೇ ದೇವರು, ದಯೆ ಧರ್ಮ ಅಂತ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಹಾದಾನಿಯಾದಂಥ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೋರಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟವರಿದ್ದರು. ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಸಹಕರಿಸಿದವರು. ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಕೊಂಡೂರು ಶ್ರೀಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಅವರಿಂದ ಈಗ ಸದಾಶಯದ ನುಡಿಗಳು. ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವಿಯಾದ ಭಗವತಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಪರಿವಾರ ದೈವದೇವರುಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಂಡೂರಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರೇ ಹಾಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪದ್ಮನಾಭ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ಮುಂದೆ ಸೇರಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತಲೇ ಗ್ರಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ದೇವಿಯ ಒಂದು ಕಾರಣಿಕದಿಂದ ನಾನಿಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಅವರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಹೆಸರು ಹಾಕಿ, ಆದರೆ ನಾನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮೇಲೆ ಬರುವ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇರೋದು. ಆದರೂ ಏನಾಗಿತ್ತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯವರು ತೀರಿ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತಿಗೆ 10 ದಿವಸ ಕಳೆಯಿತು. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಮನೆಯದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ ಕಾರಣ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವಿಯ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೇರುವಂಥ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ದೇವಿಯೇ ಕರುಣಿಸಿದಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದ ಕಾರಣ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ 1-2 ಮಾತು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಾಧಾರಣ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. ನನ್ನನ್ನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಆವಾಗ ಇವರು ಹೇಳಿದರು ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಂತ. ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆವಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 50% ಕೆಲಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದ, ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ದರೂ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ನಾನು 2-3 ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಸಿಕೊಂಡ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಭವ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತದೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಗುಡಿಗಳು, ಗೋಪುರ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸೌಕರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಏನಿದ್ದರೂ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣಿಕ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಅಂತ ಓಪನ್ ಆಗೋದಂತೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುವಾಗೆ ಆಗಲಿ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ದಿವಸ ಅಲ್ಲ, ಸದಾ ಎಲ್ಲರ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಓಪನ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಊರಿನವರು, ಪರ ಊರಿನವರು, ದಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಅದೇನು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಈ ಊರ ಪರವೂರ ಎಲ್ಲ ದಾನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿ, ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇನ್ನೂ ಕಾರಣಿಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ, ಹಾಗೂ ನಾವು ನಂಬಿಕೊಂಡಂಥ ಭಗವತಿ
ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಹಾಗೂ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ. ಅನಲನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದನ್ನವಂ ಅನಲ ಗರ್ಪಿಸಿದಂತೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟದರಿಂದ ಪುನಃ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ದಾನಿಗಳು, ಹಿರಿಯ ದಾನಿಗಳು ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಅವರು. ಬಹುಶಃ ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಅವರು ಈ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಾಗ್ಯ. ಬಹುಶಃ ಅವರ ಆಗಮನ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥದ್ದು. ತಾಯಿಯವರನ್ನು ಕರೆಸಿದಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಇದೀಗ ಪೂಜ್ಯ ಎಡಕಾನ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ವಿಶೇಷ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಊರಿನಲ್ಲಿ ಪರವೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತರಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಕೆಲವೇ ಮಂತ್ರಿಗಳಿರ್ತದೆ. ಅಂಥ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಓರೋರು ಎಡಕಾನ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಅವರು. ಬಹುಶಃ ಅವರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು ನಮಗೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ. ಇದೀಗ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪದ್ಮಾವತಿ ಕಡಪರ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕುದುರು ಅವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರ ಒಂದು ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷೀಭೂತರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಎಡಕಾನ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ. ಮೈಸೂರು ಪೇಟ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಹಾರಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಫಲವೃಷ್ಪ ನೀಡಿ ಗೌರವದ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆ. ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ವರವ ಪಡೆದವರಂತೆ ಕಾಣಿರೋ ಎಂಬಂತೆ ಸಮಾಜದಿಂದ ತಮ್ಮ ಕರ್ಮದಿಂದ ಪಡೆದಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡವ ಹಲವಾರು ಮಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಡಕಾನ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಅವರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಮುಗು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಂಡೆಯವರು ಆಶ್ರಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥವರು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೂ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಂಥವರು. ಅಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೊಡುಗೆ ದಾನಿ ಎಡಕಾನ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಅವರಿಗೆ ಕನಿಲ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ. ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಇದೀಗ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕುದುರುವರು ಪೇಟ ತೊಡಿಸಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಶಾಲು ಗೌರವದ ಪೇಟವನ್ನು ತೊಡಿಸಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಕನಿಲ ಭಗವತಿಯ ಒಂದು ದಯೆ ಸದಾ ಇರಲೆಂಬ ಒಂದು ಸದಾಶಯದೊಂದಿಗೆ ಹಾರಾರ್ಪಣೆ. ಎಲ್ಲ ಸಪರಿವಾರ ದೈವಗಳ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ನಿಮಗಿರಲಿ ಎಂದು ಆ ಪೇಟಧಾರಣೆ, ಮೈಸೂರು ಪೇಟಧಾರಣೆ. ತಾವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕರ್ಮದ ಫಲಗಳು ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ನೀಡಿ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಬೆಳಕಾಗಲಿ ಎಂಬಂತೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ. ನಿಮ್ಮ ದಾನದ ಫಲ ಸಹಸ್ರಾರು ಪಟ್ಟಾಗಿ ಮತ್ತೆ ದೊರಕಲಿ ಎಂದು ಭಗವತಿ ಮಾತೆ ಆಶ್ರಯಿಸಲಿ ಎಂಬಂತೆ ಫಲಪುಷ್ಪದ ನೀಡಿಕೆ. ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಕನಿಲ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಊರ ಪರವರ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತಹ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಅವರ ವಂದನೆಗಳು. ಬಂಧುಗಳೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಸಿತುಲು ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ವಾಮನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾನೇ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಗ್ರ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಸಿತುಲು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿದೆ. ಅದರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಯಾಗಿ ಗಂಗಾರತಿಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಅದರ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದಂತಹ ವಾಮನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಂದ
ತಮ್ಮ ಮನದಾನದ ಮಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಧ್ವನಿಪೀಠಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಪೂಜ್ಯರಾದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೊಂಡೆವರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಯಾವಾಗಲೊಂದು ತಮಾಷೆಯ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನೀನು ವಾಮನ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ. ಮತ್ತು ನಾವು ಹತ್ತಿರವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ನಗುವಿಗೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಪದ್ಮನಾಭರೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳೇ, ಒಂದು ಮಾತು ಹೀಗುಂಟು, ಉಪಕಾರಿ ನಾನು ಎನ್ನುಪಕೃತಿಯು ಜಗಕ್ಕೆಂಬ ವಿಪರೀತ ಮತಿಯ ನುಳಿದು ಸುಫಲ ಸುಮಭರಿತ ಪಾದಪದ ಒಲು. ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾದ ಬೇರು, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಸಾರವನ್ನು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹೀರಿ ವೃಕ್ಷ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ಇತರರಿಗೆ ಫಲ ಕೊಡ್ತದೆ, ಪರಿಮಳ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಣಗುತ್ತದೆ, ಕೊನೆಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಹಿಂದೆ ಈ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, ಪಾಪ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ನುವಾಗ ಹೇಗೆ ಒಣಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಮಂದಿ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಮಂದಿ. ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಸುಖವಾಗಲಿ, ದೇವರವರಿಗೆ ಕ್ಷೇಮವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಲಿ ಎನ್ನುವ ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು. ಸುಂದರವಾಗಿದೆ, ಹಿತವಾಗಿದೆ, ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೆಯುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಯ ಪರಿತಾಪ, ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಬಗಳು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತಾಯಿತು. ಪರಿಶ್ರಮಗಳಿಂದ ದೇಹಬಲ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ, ಪರಿತಾಪಗಳಿಂದ ಮನೋಬಲ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಬಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಕೊಡಿ ಅಂತ ಯಾಚಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದು ತಾಯಿಗೋಸ್ಕರ, ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇಡಿದ್ದು ನೀವುಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ದಿವ್ಯ ಭವ್ಯ ದೇವಾಲಯದ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು. ನೀವೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಲೆದಿದ್ದೀರಿ, ಯಾರ್ಯಾರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಎಷ್ಟು ನೆಲದವರೆಗೆ ಬಾಗಿದ್ದೀರಿ ಪದ್ಮನಾಭರೇ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಂತನೊಬ್ಬ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾ ಮಲಗಿದ್ದ, ನಿದ್ರೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಒದ್ದಾಡಿದ. ಬೆಳಗಾಗ್ತಾ ಬಂತು, ಭಗವಂತ ಒಲಿತಾನೆ, ಏನಪ್ಪ ನಿದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ? ಕೆಲವರು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಕೆಲವರಿಗಾಗಿ ಯಾಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿತಾಪಗಳು, ವೇದನೆಗಳು, ನೋವುಗಳು, ಕಷ್ಟಗಳು ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇವೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಯಾರು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕಬೇಕು, ಯಾರು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು, ಅಯ್ಯೋ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಯೋಚಿಸ್ತಾ ನಿದ್ದೇ ಬರಲಿಲ್ಲ ದೇವರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತ ನಕ್ಕು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಯ್ಯ ನೀನು ಯಾರಯ್ಯ? ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನೀನು ಯಾರು? ನೀನೊಬ್ಬ ಯಕಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾನವ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಶ್ಚಿಂತನಾಗಿ ಮಲಗು, ಚಿಂತೆಯೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೊಡು ಅಂಥೇಳಿ ಭಗವಂತ ಅದೃಶ್ಯನಾಗ್ತಾನೆ. ನಾವು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಏನನ್ನೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಮ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಯೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಳಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಭವ್ಯವಾಗಿದೆ, ಸುಂದರವಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಮಾನ ಮತ್ತು ಬಹುಮಾನಗಳು ಏನಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು, ಸಂತೋಷದಿಂದ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಹಳ ನೋವಾಗ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಮಾತು ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ನುಂಗಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ.
ದುರ್ಯೋಧನ ತಲೆಯ ಕಿರೀಟ ಹಾರಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಅವನ ಆತ್ಮೀಯ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅರಸ, ನಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಈ ರೀತಿ ಆಯ್ತಾ? ಹರಿಚರಣ ಪಾಂಸಪತ್ತಿರೆ ಚರಣ ರಜಮಂ ವಸ್ತ್ರಾಂಚಲದಿಂ ಕಳೆದು ತೆಗೆದೆ ಗುರುನಂದನ, ಎನ್ನೀ ಪರಿಭವ ಪಾಂಸುವನದೆಂತು ಪೇಳ್ ಕಳೆದಪ್ಪೆಯೋ. ಅಂತಹ ಕಿರೀಟ ಹೊತ್ತ ಮಹಾರಾಜ ದುರ್ಯೋಧನ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಹತ್ತಿರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ನೀನು ನನ್ನ ಬಂಧು ಹೌದು. ನನ್ನ ತಲೆಯ ಕಿರೀಟ ಹಾರಿ ಹೋದಾಗ ಧೂಳಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದಂತಹ ಕಿರೀಟವನ್ನು ನಿನ್ನ ಶಾಲಿನಿಂದ ವಸ್ತ್ರಾಂಚಲದಿಂ ಕಳೆದು ತೆಗೆದೆ, ಒರೆಸಿ ತೆಗೆದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಪರಿಭವ ಪಾಂಸು, ಅವಮಾನವೆಂಬ ಧೂಳನ್ನು ಯಾವ ವಸ್ತ್ರದಿಂದ ತೆಗೀತ್ಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಆದಂತಹ ನೋವುಗಳೇನಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಿಶ್ಚಿಂತರಾಗಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಾಡಿದರೂ ಒಂದು ದಿವಸ ಕಾರ್ನವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಕಾರ್ನವರೇ, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಏನಾಯಿತು, ಹೊರಗೆ ಸೊಬಗು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾನು ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಎಂದು ನೋಡಿದರೂ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಕಠೋರವಾಗಿ, ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಆಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆಗಳಿವೆ ಹೌದು, ಆದರೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ನುಂಗುತ್ತಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸುವಂತಹ ಸದ್ಗುಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಂತೃಪ್ತರಾಗಿ ಬಾಳಬಹುದಿತ್ತು. ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸಿರಿ, ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದದ್ದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಸಂತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಹೊರಗೆ ಸೊಬಗು ಇದೆ, ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಇದೆ, ತಿಳಿಯಾದ ಸಾಗರವಿದೆ, ಒಳಗಿಂದ ಕಲ್ಮಶವಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಏಕರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತಹ ಪರಿಪಾಠ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತಹ ಶ್ರಮಿಸುವಂತಹ ಆಚಾರಪಟ್ಟವರಿದ್ದಾರೆ, ಕಾರಣವರಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಭರಣಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಸಮಿತಿಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನ್ಯೂನ್ಯವಾಗಿ ಏಕತಾಸಿನಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ತ್ರಾಸಿನಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೂಗುವಂತಹ ಸದ್ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟುವುದು ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯ ನಡೆಸುವುದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಮನೋಬಲ, ಆ ಧೈರ್ಯ ಅದು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದೆರಡು ಮಾತಾಡಿಸಿದ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಧನ್ಯವಾದ. ಮಾತೆಂಬುದು ಅದ್ಭುತವು, ಮಾತೆಂಬುದು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಕಣೋ ಅಂತ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳಿದಂತೆ ಉತ್ತಮವಾದ ವಾಗ್ಮಿ. ತನುವನ್ನು ಪೀಠವನ್ನಾಗಿಸಿ, ಮನವನ್ನು ಮಂಟಪವನ್ನಾಗಿಸಿ, ಕೈ ಬೆರಳುಗಳನ್ನೇ ಕದಳೆಯನ್ನಾಗಿಸಿ, ಕುರಳನ್ನೇ ಸಂಖವನ್ನಾಗಿಸಿ, ನೇತ್ರಗಳನ್ನೇ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನಾಗಿಸಿ, ಕೈಗಳನ್ನೇ ಚಾಮರವನ್ನಾಗಿಸಿ, ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ನಾನು ಎಂಬುದನ್ನು ನೈವೇದ್ಯವನ್ನಾಗಿಸಿದಾಗ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಮನು ರಾಮನಾಗಬಲ್ಲ, ಜೀವನು ದೇವನಾಗಬಲ್ಲ, ಮಾನವ ಮಾಧನಾಗಬಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಾಯಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಭಾವ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. ಅಂಥ ವಾಮನಿಡ್ಡಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕಿವಿಯಾದದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕುಮಾರ್ ಮೈಲ್ತೊಟ್ಟಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಪರಿಷತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದ ಶುಭಾಶಂಸನಾ ನುಡಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಧ್ವನಿಪೀಠಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಕೆ ಶರಣ್ಯೆ ತ್ರಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ರತ್ನಾಕರಾ ದೌತಪದಾಂ ಹಿಮಾಲಯ ಕಿರೀಟಿನೀಂ ಬ್ರಹ್ಮರಾಜ ಋಷಿರತ್ನಾಢ್ಯಾಂ ವಂದೇ ಭಾರತ ಮಾತರಂ. ಭಗವತಿಯ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪಾದಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ
ನಮ್ಮ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 8 ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪ್ರಮುಖರೆಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರ ಚರಣಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಆವಾಗ ಪದ್ಮನಾಭವರು ಹೇಳಿದರು 1.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತೀವಂತ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೃಹತ್ತಾಗಿ ಇದರ ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿನಯದ ಗುಣ, ವಿದ್ಯಾ ದದಾತಿ ವಿನಯಂ ವಿನಯಾಧ್ಯಾತಿ ಪಾತ್ರತಾಂ ಪಾತ್ರತ್ವ ಧನಮಾಪ್ನೋತಿ ಧನ ಧರ್ಮಸ್ತುತಃ ಸುಖಂ. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಲಿಯುವಂತಹ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನ ಆಂತರ್ಯದ ವಿದ್ಯೆ, ಅವನ ಜೀವನ ವಿದ್ಯೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಯ ಇದೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇದೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಕುದುರೆ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಪದ್ಮನಾಭಣ್ಣ ಅವರು, ಆ ಒಂದು ಗುಣದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಹಣದ ಸಂಗ್ರಹ ಹೇಗೆ, ಸಾಲ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಸಾಲ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೊದಲನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು, ಸಾಲವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮುಗಿಯುವಾಗ, ಭರಣಿ ಉತ್ಸವ ಮುಗಿಯುವಾಗ ಸಾಲನೂ ಮುಗೀತದೆ ಅಂತ ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕುದ್ರು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಬೇಕು, ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಬೇಕು, ಜನಗಳಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ದಾನವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕನಿಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕು. ಒಂದೆರಡು ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಬಾರ್ದು. ಮೊನ್ನೆ ಮಾಣಿಲದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೀಯ ಸಮಾಜದವರು ಆರಾಧಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂಥ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು. ತೀಯ ಸಮಾಜ ಅಂದರೆ ಅದು ಕ್ಷಾತ್ರ ಪರಂಪರೆಯ ಸಮಾಜ. ನಾನು ತುಂಬ ಸರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ದೈವಗಳ ಒಂದು ಎಳೆನೆಳ್ಳತ್ತಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎದ್ದು ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಆ ರೀತಿ, ಅದು ಯುದ್ಧ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದೈವಗಳು ಕೂಡ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೈವಗಳು ಅಂದರೆ ಅದು ಭಗವತಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಶಿವನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭೂತರಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು, ನಮ್ಮ ವೀರ ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳು ಹೋರಾಟದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಮಾಜದ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ, ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರು ದೈವಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ತರವಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರಣವಂತೇಳಿ ಒಂದು ದೈವ ಇದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಯಾರೋ, ಈಗಿನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಾವ, ಹಿಂದಿನ ಯಾರೋ ಕಾರಣವರು, ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ಸಾಧನೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರು ಕಾರಣವನ್ನು ದೈವವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ತರವಾಡುಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೊರತಿಯಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೊರತೆಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನನಗೆ ಕಣ್ಣನ್ನೂರಿನ ಒಬ್ಬರು ಕೇಳಿದರು, ಎಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ಸರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಯ ಹತ್ತಿರ ಒಂದಿದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಿಮಗೆ ಕೊರತೆಯ ಆರಾಧನೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೊರತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನೆತನದಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬರು ಹಿರಿಯರು, ಒಬ್ಬರು ತಾಯಿ, ಅವರನ್ನು ಕೊರತೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸಿಕೆ. ಆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಯ ಮೂಲದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೊರತೆ ಅದು ಒಬ್ಬ ಜೈನ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು. ಆ ಜೈನ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಅವಳ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಕ್ಕಳಾಗದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರ ಹರಕೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಜನ್ಮವಾಗತ್ತೆ. ಆ ಜನ್ಮ ಆದಂಥ ಆ ಹುಡುಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ 10-16 ವರ್ಷ ಆಗತ್ತೆ. ಭಾಳ ಸ್ಫುರದ್ರೂಪಿ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು, ದೈವಾಂಶ ಸಂಭೂತೆಯಾಗಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗ್ತಾಯಿದ್ರು.
ಹಾಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಆ ಪೂಜಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರೇ ಅವಳನ್ನು ಮೈ ಮುಟ್ಟಿಬಿಟ್ರು. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಕೊರತೆಯಾಯಿತು, ಅವಳ ಮಾನಹಾನಿಯಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವಳು ದೈವಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆದವಳು, ಹಾಗಾಗಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಆರಾಧನೆ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕ್ಷಾತ್ರ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಸೇರಿರುವಂಥದ್ದು. ಮೊನ್ನೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದ ಅದನ್ನೇ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದಷ್ಟು, ನನಗೆ ಸಮಯ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೂ ಒಂದೆರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಗೋದರೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಂದು ಕಳಿಸಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ 2 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, ಕಳೆದ 70 ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1,000 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 80% ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, 8ನೇ ಕ್ಲಾಸು, 9ನೇ ಕ್ಲಾಸು, 10ನೇ ಕ್ಲಾಸು, 11ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು. ಈ ರೀತಿ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ? ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಾನು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯದೇ ನೋಡಿದೆ, 14 ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಲವ್ ಜಿಹಾದಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೀಯ ಸಮಾಜದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೇ ಬಹುಪಾಲು ಇದ್ದರು. ನಾನಲ್ಲಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಇರೋದರಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ತೀಯ ಸಮಾಜದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಹೆಸರಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಜಾಗೃತಿ, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿ ಆಗಬೇಕು. ಕೇವಲ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿ ಆಗಬೇಕು, ಸಮಾಜ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಉಳಿಗಾಲ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದು ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ? ಮದುವೆ ಆಗಿ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ. ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ತನ್ನ 26 ವರ್ಷದಿಂದ 28 ವರ್ಷ ಮೊದಲನೇ ಹೆರಿಗೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಹುಡುಗ 28ರಿಂದ 30ರೊಳಗೆ ಅವನಿಗೆ ಮಗು ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಅವನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ? ಎಷ್ಟು ತಾಯಂದಿರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ? ಎಷ್ಟು ತಾಯಂದಿರು ತಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆದಾಗ, ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಮೊಮ್ಮಗ ಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾರೆ? ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತದ? ಇಂತಹ ಒಂದು ತುಂಬ ದುರದೃಷ್ಟಕರವಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಇದೆ. ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ, ಅದು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಬೇರೆ ಹಚ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕಡೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಇರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ್ದೇ ಸ್ಥಿತಿ, ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೇ ನಾವು ಗಮನಿಸಿ. ನಾನು ಉಳ್ಳಾಳದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಬೈಠಕ್ಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನೀವು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣಗಳು ಆಗ್ಬೋದು. ಆ ಆಕ್ರಮಣದ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು, ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂಥ ಸಿದ್ಧತೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಜಾಗೃತಿ ಆಗಬೇಕು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದಾನಿಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸಮಾಜವನ್ನು ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು? ನಮ್ಮ ತರವಾಡುಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮನೆಗಳು ಹೇಗಾಗಿದೆ? 3 ವಿಷಯಗಳು, 3 ಸಂಗತಿಗಳು. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆಲಯ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಇನ್ನೊಂದು ದೇವಾಲಯ. ಈ 3 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಉನ್ನತವಾಗಿರುವಂತಹ, ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತಹ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಇದು ಆ ರೀತಿಯ ಆಲಯಗಳಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆಯಾ? ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಸಮಾಜದ ಉನ್ನತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಾತ್ರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಗಬೇಕಾದಂಥ ಕೆಲಸಗಳು. ನಮ್ಮ ಕನಿಲ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಾನು ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಮುಖದಲ್ಲಿ
ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳಾಗಲಿ, ಇಡೀ ಸಮಾಜ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಆ ಶಕ್ತಿ ಭಗವತಿ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ, ಒಂದು ಮೊನ್ನೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹೇಳಿದರು, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ತೀಯರು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಬೋಲೋ ಭಗವತಿ ಮಾತಾ ಕೇ ಜೈ. ನಿಜಗುಣ ಶಿವಯೋಗಿಯವರೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮನಕ್ಕೆ ಮಂಗಲವಿಯುವುದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಜ್ಜನ ಸಂಘ, ಸತ್ಸಂಗ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಅದನ್ನೇ ಸತ್ಸಂಗತ್ವೇ ನಿಸ್ಸಂಗತ್ವಂ, ನಿಸ್ಸಂಗತ್ವೇ ನಿರ್ಮೋಹತ್ವಂ, ನಿರ್ಮೋಹತ್ವೇ ನಿಶ್ಚಲತತ್ವಂ, ನಿಶ್ಚಲತ್ವೇ ದೈವನ್ಮುಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಉತ್ತಮರ ಸಂಘ ಎಲ್ಲಿದೆತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ವಾಗ್ಮಿಯಾದಂತಹ ಕುಮಾರವರು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯಗಳು, ಆಲಯಗಳು, ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಕರೆಗಂಟೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಆದಿಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊಸಂಗಡಿ ಇದರ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಮಭಾಚಾರ್ಯ ಬಾಡೂರವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದ ಸದಾಶಯದ ನುಡಿಗಳು. ಶ್ರೀ ಕನಿಲ ಭಗವತಿ ಮಾತೆಗೆ ವಂದಿಸ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಾ, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಎಡ್ಕಾನ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಪದ್ಮಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಸಜ್ಜಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪದ್ಮಣ್ಣನವರು 1996ರಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಾಗಲೇ ಶ್ರೀ ಆದಿಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ 48 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 2022ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶ್ರೀ ಆದಿಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಆಗಲೂ ಕೂಡ ಖಾಲಿ 2 ತಿಂಗಳು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆದಿಕ್ಷೇತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದಿನಾಕರ್ಜಿಯವರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹರೀಶ್ ಮಾಡ ಹಾಗೂ ನವೀನ್ ರಾಜ್, ಈ 4 ಜನರು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕೂಡ ನನಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದರೂ ನಾನು ಪದ್ಮಣ್ಣನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಹೇಗಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದರು, ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಭಟ್ರು ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವರು ತುರ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದಾನಿಗಳೌದು. ಆದರೆ ಅವರು ಊರಿಗೆ ಬಂದರೆ 1-2 ದಿವಸ ಊರಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಾನು ಭಾಳ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ, ಸರ್ ನೀವು ಕಾರಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗಲಾದರೂ ಒಮ್ಮೆ ಇಳಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಆದ ಕಾರಣ 1 ಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರು. ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮುಂದುವರಿತದೆ, ಇನ್ನು ಪೂಜೆಗಳು ಯಾವಾಗ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಸಾಲ ತುಂಬ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಪದ್ಮಣ್ಣ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಏನಾಗಿದೆ ಪದ್ಮಣ್ಣ ಇದರ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ. ಆಗ ಅವರು ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಫುಡ್ಡಿನ ಇದರದ್ದು ಉಡ್ಡಾಡ್ಸಿನ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾತ್ರ ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು, ಇಷ್ಟು ಸಾಲ ಇದೆ ಪದ್ಮಣ್ಣ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನೋಡೋ ದಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಆಗ್ಬೋದು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಇದರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಭಾಳ ಸಸಾಂಗವಾಗಿ ನಡೀಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ವಿರಾಮಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ಒಂದೇ ಮಾತರಂ. ವಂದನೆಗಳು ಪದ್ಮನಾಭನವರಿಗೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುದ್ರೋಳಿಯ ಗಣೇಶ್ ಕುಂಟಲ್ಪಾಡಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೆರಡು ಸದಾಶಯ ನುಡಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಧ್ವನಿಪೀಠಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯ ತ್ರಯಂಬಕಿ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮಸ್ತೆ. ಜಗಜ್ಜನನಿ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಮಾತೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಕಣಿಲ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪೂರ್ವಭಾವವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ
ಪೂಜ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕೊಂಡೂರು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಕಲಪರವರೇ, ಹಾಗೂ ಭರಣ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕುದುರು ವಿಶ್ವನಾಥರವರೇ, ಹಾಗೂ ಈ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರೇ, ನನಗೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪದ್ಮನಾಭ ಕಡಪ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕುದುರು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು. ಕಳೆದ 1.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟ ಇವತ್ತು ಫಲಪ್ರದವಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಭಾಳ ಒಂದು ಸೊಗಸಾದ ಒಂದು ಈ ಉತ್ಸವ ಪೀಠ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಥರ ಅವರು ಒಂದು 4-10 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಅವರ ಭಂಡಾರ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು ಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವುಳ್ಳಂಥ ಈ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಸಾಧಾರಣ 18 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಇರುವಂಥ ಈ ಕಣಿಲ ಭಗವ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ 2-3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ನಮ್ಮ ಹೈವೇಯ ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದ ಹೈವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರುವುದಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು ಬರುವಾಗ. ಆದ ಕಾರಣ ಇಂಥ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಈ ಕಣಿಲ ಭರಣ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಜೀರ್ಣ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಶ್ಲಾಘನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ತಾಯಿ ಭಗವತಿ ಅವರಿಗೆ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಧನ ಸಂಪತ್ತು ಕಾಪಾಡಲಿ. ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಂದು ಶುಭ ಚಿಂತನೆ, ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಬರಲಿ. ನಾಡ್ದು 23ಕ್ಕೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶವು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ತಾಯಿ ಭಗವತಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಡೆಯಲಿ. ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಇಚ್ಛಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ನೆರವೇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಈ ನಮ್ಮ ಭರಣ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಪದ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಗವತಿ. ವಂದನೆಗಳು ಕುಂಟಲ್ಪಾಡಿಯವರಿಗೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇದೀಗ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಚನಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗೈದ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಇದೆ. ಅಶ್ವಿನ್ ಕೆ SSLC ಟಾಪರ್, CBSEಯಲ್ಲಿ ಕನಿಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಶಾಲೆ ನಡೆಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅಶ್ವಿನ್ ಕೆ ಅವರನ್ನು ವಿಶೇಷ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೌದಾ? ಅಶ್ವಿನ್ ಕೆ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. SSLCಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿದವರು CBSE ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಕನಿಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಅವರು ವಿಶೇಷ ಗೌರವದ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಫಲಪುಷ್ಪವನ್ನು ನೀಡಿ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವರಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಅವರ ಜೀವನವಾಗಲಿ, ಮುಂದೆಯೂ ಸಾಧನೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಿ ಸಾಧನೆವಾಗಲಿ, ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅವರು ಬೆಳಗಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ಅಶ್ವಿನ್ ಕೆ ಅವರನ್ನು ಇದೀಗ ವಿಶೇಷ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಡಕನ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಅವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಕುಮಾರ್ ಕೆ, ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಪ್ಪಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸುಕುಮಾರ್ ಕೆ ಅವರು ಫಲಪುಷ್ಪವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ, ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದು ಅತ್ಯಂತ ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಲ್ಲಿ ಭಗವತಿ ಮಾತೆ, ಸಪರಿವಾರ ಸಮೇತ ಭಗವತಿ ಮಾತೆ ಎಲ್ಲರ ಹಿರಿಯರ ಅನುಗ್ರಹ, ಯತಿಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಆಶಿಸ್ತಾ ಎಲ್ಲ ವಿಧದ ಶುಭಾಶಂಸೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೋರ್ವ ಸಾಧಕಿ
ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಪದ್ಮನಾಭ ಕಡಪರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಸಿ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಪದ್ಮನಾಭ ಕಡಪರವರ ಪುತ್ರಿ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಪದ್ಮನಾಭ ಕಡಪರ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತಂದೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ತಂದೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವೇ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದವರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಸಿ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿದವರು. ಅವರ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಉಚ್ಚನವಾಗಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸಿದವರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತೇವೆ. ವಂದನೆಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಪದ್ಮನಾಭ ಅವರಿಗೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಚನದ ಅಮೃತ ಸಿಂಚನವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪೂಜ್ಯ ಯತಿವರೇಣ್ಯರು ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಮಠ ಮಂದಿರಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದತ್ತ, ಮನುಷ್ಯನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯತ್ತ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂಡೋಗುವಂಥ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೇಂದ್ರಗಳು. ಕೊಂಡವರು ಮಠ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾದಂಥ ಮಠ, ಜೊತೆಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಮನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದಂಥ ಗುರುಗಳು. ದಾರ್ಶನಿಕರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದ್ವೈರೂಪೇ ವಾಸುದೇವಶ್ಚ ಚಲಂ ಅಚಲಮೇವಚ ಚಲಂ ಸನ್ಯಾಸಿನಂ ರೂಪಂ ಅಚಲಂ ವಿಗ್ರಹಮೇವಚ ಅಂತ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಎರಡು ರೂಪವಂತೆ, ವಾಸುದೇವನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಎರಡು ರೂಪ. ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲೋಹದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸುವಂಥ ವಿಗ್ರಹದ ರೂಪವಾದರೆ, ಮನುಷ್ಯನ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ರೂಪ ಇನ್ನೊಂದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯತಿವರರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಹಲವಾರು ಸಹಸ್ರಾರು ಜನರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಗುಹೋಗುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ನೀಡಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಕಡಪರವರ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಸದಾ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪೂಜ್ಯರಾದಂತಹ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಯೋಗಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಚನದ ಅಮೃತ ಸಿಂಚನ. ಆಚಾರ್ಯ ಭವನೋಸ್ಮಾಕಂ ಆಚಾರ್ಯಾಣಿ ಚ ಭಾರತಿ ದೇವೋ ನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀಶಃ ದೇವೀ ಮಂಗಲದೇವತಾ ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೆ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಕನಿಲದ ಈ ಪುಣ್ಯನೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಬದುಕಿನ ಪಾವನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿನ ಅಮ್ಮನ ಭಕ್ತರು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೊಡ್ಡವರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ. ದೊಡ್ಡವರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕೆಲವೊಮ್ಮೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಣ್ಣವರು ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಸಣ್ಣವರು ಬೇಗ ದೊಡ್ಡದಾಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡವರು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸವೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಪೊರಕೆ ಇಡಿಸುಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಬಚ್ಚಿಡುವುದು. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಆ ಪೊರಕೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದರೋ ಆಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಪೊರಕೆ ಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಪೊರಕೆಗೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬೆಲೆ ಬಂತು ನೋಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೊಡ್ಡವರಾಗಲೇಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ದೊಡ್ಡವರಾಗಿರುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲ್ಪ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯರಾದ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಂತಹ ಸೀಮಿತ ಆಯುಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂಥದ್ದನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಪದ್ಮನಾಭ ಕಡಪರ ಇರಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿನೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು, ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವನಾಥರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಭಕ್ತರು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಮ್ಮನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಹಾರೆ ಗುದ್ದಲಿ ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟು ಪಿಕಾಸು, ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಬೆಟ್ಟವೂ ನಗೀತದೆ ಅಂತ ಅದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅದು ಸಾಧ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆಂದುಕೊಂಡು ಬರೀ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ
ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಅಗೀತೇವೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾರೆ ಗುದ್ದಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ನಾವು ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಅಗೆದು ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಆದದ್ದು ಹೇಗೆ? ಅಮ್ಮನ ಕೈಯ ಹಾರೆ ಗುದ್ದಲಿಗಳಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಉಪಕರಣವಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಸಜ್ಜನರೇ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತುಗಳು ನಮ್ಮದಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಹಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಯಲ್ಲೋ ಅದು ಯಾವ ದಾರಿಯಲ್ಲೋ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬದುಕನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಪತ್ತು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಆ ಸಂಪತ್ತು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಂಪತ್ತಾಗಿ ಒದಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಒದಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಆ ಸಂಪತ್ತು ಅದು ದೈವೀ ಸಂಪತ್ತಾಗಬೇಕು. ನಾವು ಬದುಕಿರುವ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾದರೆ ಬದುಕಿನ ನಂತರದ ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಳಕೆ ಇದೆ. ಆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಇಂತಹ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಡಾಲರೇ ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಯ ಡಾಲರ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ರೂಪಾಯಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಬಳಕೆಯಾಗುವುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ವ್ಯವಹಾರಿಗಳಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದಂತಹ ರೂಪಾಯಿಗಳು, ಹಣಗಳು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಅದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಈ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪುಣ್ಯದ ಸಂಪತ್ತನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂತಹ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಭಕ್ತರ ದಾನ ಅದು ಪುಣ್ಯದ ಸಂಪತ್ತಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ನಿಜವಾಗಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೃಹದೇಶ್ವರ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ರಾಜರಾಜ ಚೋಳ ಅದರ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳೆಲ್ಲ ನಡೆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆದು ಬಂದ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಮಹಾಪೂಜೆಗೆ ಮೊದಲು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಗಂಟೆಯನ್ನು ಬಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಆ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾಪೂಜೆ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಆ ದಿವಸ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಬಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ರಾಜನಿಂದೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಮಡುಗಟ್ಟಿದ್ರೂ ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ದುಃಖವು ಸಂಕಟವು ಎಲ್ಲ ಛಾಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಷಣ್ಣರಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಹೊತ್ತು ಮೀರಿತು, ಪೂಜೆಯ ಸಮಯಗಳೆಲ್ಲ ಮೀರಿತು, ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಾಯದೊಬ್ಬರು ಅಜ್ಜಿ ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಅವರು ತಡಮಾಡಿ ಬಂದರು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ನೂಕುನುಗ್ಗಲಲ್ಲಿ ನನಗೆ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ, ತುಂಬ ತಡ ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮುಗಿಸಿ ಜನಗಳು ಹೋದರೆ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಸುಲಭವಾಗ್ತದೆ, ನೂಕುನುಗ್ಗಲು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಬಂದವಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನದೊಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಸಲೀಸಾಗಿ ಬಡಿದು ಬಿಟ್ಟಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವೂ ಸಂತೋಷ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಲಿಷ್ಠರಾದವರು ಗಂಟೆ ಬರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಈ ಹಣ್ಣು ಅಜ್ಜಿ ಈಕೆಗೆ ಏಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಅಂತ ರಾಜ ಅವಳನ್ನು ಬಳಿಗೆ ಕರೀತಾರೆ. ಏನು ಸಾಹಸ ಮಾಡಿದ್ಯಮ್ಮ, ಏನು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಆಗ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ತಡ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ದೇವರ ದರ್ಶನ ಸುಲಭ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಆಗ ಅಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸದವರು, ಸೈನಿಕರು, ಭಟರು ಓಡೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಏನು ಗೊತ್ತೇ? ಬೆಟ್ಟದ ಬಂಡೆಕಲ್ಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಹೊತ್ತೆಳೆದುಕೊಂಡು ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕುದುರೆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ತಂದದ್ದು. ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹ ಎತ್ತುಗಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಭಾರ ಎಳೀತಾ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಕಂಗಾಲಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಏದುಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಾ, ಬಾಯಿಯಿಂದ ನೊರೆ ಬಿಡುತ್ತಾ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನೆ ಖರ್ಚಿಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ದೂರದಿಂದ ಮಡಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಒಯ್ಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಅಜ್ಜಿ ಆ ಎತ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ದಯೆ ಬಂದು ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ದೇವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಈ ಎತ್ತಿಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ತಣಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆ ನೀರನ್ನು, ಎಷ್ಟೋ ದೂರದಿಂದ ತಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿಗೆ ಕುಡಿಸ್ತಿದ್ರು. ಒಮ್ಮೆ ಕುಡಿಸಿದಂತಹ ಅಜ್ಜಿ
ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಇದನ್ನು ವ್ರತದಂತೆ ಮಾಡಿ ಆ ಗೋವಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಿರಬಹುದು ಬೃಹದೇಶ್ವರ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಂತರದ ಮಹಾಪೂಜೆಗೆ ಈ ಅಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಸತ್ಯ ಘಟನೆ. ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಗ್ರಾಹ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯದ್ದಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಬಹಳ ಜನಗಳ ಜೀವನ ಪಾವನವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಯಿತು. ಮುಂದೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬಂದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಮನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ತರವಾಡು, ಒಂದು ಕುಲವನ್ನು, ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತಾ ಮನೆಯೇ ಇವತ್ತು ಮರುಭೂಮಿ ಅಂತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತರವಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗೆ ಜನ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜನ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ತರವಾಡಿನ ಪರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತಿಯ ಕುಟುಂಬಗಳು ಕ್ಷೀಣಿಸಿ ಇನ್ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತದೋ ಎಂಬಂತಹ ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಈ ಕ್ಷಯತೆ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂತಹ ದೇಗುಲವನ್ನು ಯಾರು ಮುನ್ನಡೆಸ್ಯಾರು? ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಮುಖ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಇಂತಹ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ದುರ್ಬಲರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಸಕ್ತಿ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ, ವೈಭವಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ, ಮನೋರಂಜನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಉತ್ಸವದ ಕಳೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕಿರುವುದು. ಆದರೆ ಉತ್ಸವವೆಲ್ಲ ಅದು ನಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಆ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು, ನಾನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ, ಹೊತ್ತು ಮೀರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬವಿತ್ತು. ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ತುಂಬಿದ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಂಭ್ರಮದ ವಾತಾವರಣ. ಆದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಏನೋ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲಾಟೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು. ಆ ಗಲಾಟೆ ಮೀರಿ ಹೋಗಿ ಸ್ವರ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಾಗ ಆ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನ, ಅವರೆಲ್ಲರ ಅಪ್ಪ, ಅವರು ನೇರ ಬಂದವರೇ ದೊಡ್ಡ ಮಗನ ಕಪಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ರು. ಎಲ್ಲವೂ ನೀರವ ಮೌನವಾಗಿ ಹೋಯಿತು, ಗುಪ್ಚುಪ್ಪಾಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಅವರವರ ಕೋಣೆಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ರಾತ್ರಿ ಆಗೋದ್ರೊಳಗೆ ದೀಪ ಆರಿಸಿ ಮನೆಯೊಳಗೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರು. ನೀರವ ಮೌನವಾಯಿತು. ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವತ್ತೊಂದು ರೀತಿ ಸ್ಮಶಾನ ಸದೃಶ ವಾತಾವರಣವಿತ್ತು. ಆನಂತರ ಎಲ್ಲ ದೀಪ ಆರಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅವರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಲಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಹೋದರು. ಆದರೆ ಎರಡು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಳಕು ಆರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಯಜಮಾನ ಅಪ್ಪನ ಕೋಣೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದ ಮಗನ ಕೋಣೆ. ಯಾಕೆ ದೀಪ ಆರಿಸಿಲ್ಲ? ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ, ಆ ದೀಪ ಆರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಮಸುಕು ದೀಪದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಇವರು ನಿದ್ರೆನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮಲಗಿಸಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ಯಾಕೆ ಮಲಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಆ ಅಮ್ಮನ ತಾಳ್ಮೆ ತಪ್ಪಿ ಹೋಯಿತು. ಅಮ್ಮ ನೇರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಲಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವವರು, ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ನೀವು ನಿದ್ರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಮಗನಿಗೆ ಹೊಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಚಿಂತೆ ಅಥವಾ ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಬೇಸರ ಆಯಿತೆ ಅಂತ. ಆಗ ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲ, ಆ ಮಗನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಘಾಸಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ನಾನೇನೋ ಆವೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟೆ, ಅವ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದನೋ, ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಸಿವೆಯಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪಾಪ ಅಂತ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ನನಗೆ ನಿದ್ರೆನೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಪ ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತರಾದರೂ ನಾನು ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಘಾಸಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಅಂತ. ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿಗದೊಂದು ಮುಖ. ಈ ಕಡೆ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದ ಮಗ ಮತ್ತು ಮಗನ ಹೆಂಡತಿ ಇದೇ ರೀತಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲ ನೀವು ಯಾಕೆ ಮಲಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಮಾವನವರು ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಆಯಿತೆ, ನೋವಾಯಿತೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತಿಲ್ವೇ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಮಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ಆಕೆ ಗಂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ,
ಹಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಯಾವಾಗಲೂ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡುವಾಗ ಸರಿ ನೋವಾಗ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ. ಇವತ್ತು ನನಗಷ್ಟು ನೋವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪನ ಕೈ ನಡುಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಅಪ್ಪನಿಗೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. ಇಂದಿನಿಂದ ನಾವು ಅಪ್ಪನಿಗೆ ದುರ್ಬಲರಾಗದಂತೆ ಅವರನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅವರು ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಅವರು ದುರ್ಬಲರಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಕತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು 2-3 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಠಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಪ್ಪ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅಮ್ಮ, ಮಗಳು ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಅಮ್ಮನ ಸಹೋದರರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಬಂದಾಗ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ? ಅವರದ್ದೇನೋ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದವರ ಜೊತೆಗೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವೀಗ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕರಣವೇ ಅದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು. ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಇವರೆಲ್ಲ ಜಾತಕ ಅದು ಇದು ಪಂಚಾಂಗ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಇವರಿನ್ನೂ ಡೈವರ್ಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅಪ್ಪ ನೀವೀಗ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಸಮಯ ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ ನೋಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಮಗಳು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮುಂತಿಂದಲೇ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಅಮ್ಮನಿಗೂ ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಇಷ್ಟದವರು ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡಲಿ, ಅವರನ್ನು ನಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಮಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಯಿತು? ನಾನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಮತ್ತು ಈ ದೃಷ್ಟಾಂತ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಟ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಏನಾಗಬಹುದು? ಸನಾತನ ಧರ್ಮ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾಶ ಇಲ್ಲ, ಸತ್ಯ. ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಭಗವಂತ ಅವತರಿಸಿ ಬಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅವಗಣಿಸಿದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ್ದೇ ಒಂದು ಸನಾತನದ ಭೂಮಿಯೇ ಆದಂತಹ ಭಾರತದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ಎರಡಾಗಿ ಹೋಳಾಗಿ ಹೋದಂಥ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕತೆ ನೋಡಿ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಕತೆ ನೋಡಿ, ಅಫಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಕತೆ ನೋಡಿ, ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕತೆ ನೋಡಿ. ಹೀಗಾಗಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ಊರು, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ, ನಮ್ಮ ದೇಗುಲಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ದೇಗುಲಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪರಸ್ಪರ ಸಮನ್ವಯತೆಯಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬಂತಹ ಆಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ, ಇಂತಹ ದೇಗುಲದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಸಜ್ಜನರೆಲ್ಲ ಸದ್ಭಾವಭರಿತರಾಗಿ ಇಂತಹ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವಂತಾಗಲಿ. ಅಮ್ಮನ ದಯೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅದನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಂತಹ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಪೂಜ್ಯ ಯತಿಗಳ ಚರಣಾರ್ವಂದರಿಗೆ ವಂದಿಸ್ತಾ, ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಗಳು ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದೊಂದು ಪದಪುಂಜಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪಥಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಿನ ಕೈ ದೀವಿಟಿಗಳೇ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸದಾ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಾವಿರದ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ, ಸಾವಿರದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಾತು ಪದ್ಮನಾಭ ಕಡಪರವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಡಿ ವಿಜಿಯವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹುಲ್ಲಾಗು ಬೆಟ್ಟದಡಿ ಮನೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾಗು, ಕಲ್ಲಾಗು ಕಷ್ಟಗಳ ಮಳೆ ವಿಧಿಸುರಿಯೇ, ಎಲ್ಲರ ಗೊಳಲಾಗು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ಅತ್ಯಂತ ಅದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಣ್ಣನವರಿಗೆ ಅದು ಅದು ಅನ್ವಯಿಸ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರಿಗೊಂದ ಒಂದಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಅವರಿಗಿದೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ಎನಗಿಂತ ಕಿರಿಯರಿಲ್ಲ, ಶಿವಶರಣರಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಯಾರನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಕಾಲು ಬಗ್ಗಿ ಕಾಲನ್ನು ನಂಬಿಸುವಂಥವ ಆ ಭಾವ ಅವರದು. ಅಂತಹ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಪದ್ಮನಾಭ ಕಡಪರವರಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನುಡಿಗಳು. ಜಗನ್ಮಾತೆ ತಾಯಿ ಭಗವತಿಯ ಪಾದಕ್ಕೆರಗುತ್ತ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾದಂತಹ ಕೊಂಡವೂರು ಆಶ್ರಮದ ಯತಿವರ್ಯರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಯೋಗಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪಾದಕ್ಕೆರಗುತ್ತ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಗತರಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಗತ ಬಂಧುಗಳ ಪಾದಕ್ಕೆರಗುತ್ತ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯರ ಪಾದ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ, ಕನಿಲ ಅಮ್ಮನ ದೇಗುಲದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಓಮನ ಇಡಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದೆ, ನಮಗೆ ಅದು ಭಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನು
ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ತೆಗೆದಂತಹ ಆ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಜೊತೆಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದಂತಹ ಕನಿಲ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ದೇಗುಲದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ ಸೇವಕರ, ಈ ದಾನಿಗಳಿಗಿಂತ ದಾನ ಕೊಡುವವರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ, ಆದರೆ ದಾನ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಕಾರ್ ಸೇವಕರ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು 1.5 ವರ್ಷ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೆಲಸ, ಊಟ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ ತಾಯಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಶಿರವಾಗುತ್ತೇನೆ. ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ, ಈ ತಾಯಿಯ ಕೆಲಸ, ನಾನು ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾರಿಗೂ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಭಟ್ರು ಈ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವಾಗ 50 ಶತಮಾನ ಕೆಲಸ ಆಗಿತ್ತು, ಇದು ಆಗಬಹುದಾ ಎನ್ನುವಂತಹ ಚಿಂತೆ ಅವರ ಮನದಾಳದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅವರು ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಅವರು ಮರೀಲಿಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಅವರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರು ಮಾಡಿ ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಿಕೊಂಡ ಪ್ರಕಾರ ಆ ತಾಯಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ, ಆ ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ಭವ್ಯವಾದಂತಹ ದೇಗುಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. 23ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ತಾಯಿ ಬಾಲಾಲಯದಿಂದ ಮೂಲಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗುವ ಆ ಪುಣ್ಯ ಗಳಿಗೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಧನ್ಯ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ 2 ಮಾತನ್ನು ತಾಯಿಯ ಪಾದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ನುಡಿಗಳಿಂದ ಪದ್ಮನಾಭ ಕಡಪರವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಈ ಒಂದು 4ನೇ ದಿನದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಚನದ ಅಮೃತ ಸಿಂಚನದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಹರಿಸಿದಂಥ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಕೊಂಡೂರು ಶ್ರೀಗಳವರಿಗೆ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದಂಥ ಪದ್ಮನಾಭ ಕಡಪರವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಹಿತವಚನವನ್ನು ಆಡಿದಂತಹ ಹಿರಿಯ ಎಡಕಾನ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ, ಮಾತೆಯರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ವಿರಮಿಸ್ತೇವೆ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಜನೋಭವಂತು, ಸರ್ವೇ ಸುಜನೋ ಸುಖಿನೋಭವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಂದಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳೇ ಬರಲಿ. ಆನೋ ಭದ್ರಾಹ ಕೃತಭೋ ಯಂತ ವಿಶ್ವತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ದಿನದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಈಗ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಿವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಖ್ಯಾತಿಯ ಪುತ್ತೂರು ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಬಳಗದವರಿಂದ ಕಲಾಂಜಲಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಇದರ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಎಸ್ ಮಡಿವಾಳ ಅವರ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಗಾನ ಸಂಭ್ರಮ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಖ್ಯಾತಿಯ ನೂರಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಛಾಪನ ಮೂಡಿಸಿದಂತಹ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಖ್ಯಾತಿಯ ಪುತ್ತೂರು ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಬಳಗದವರಿಂದ ಸಂಗೀತ ಗಾನ ಸಂಭ್ರಮ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಎಸ್ ಮಡಿವಾಳ ಇವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇವರ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಸಂಗೀತ ಗಾನ ಸಂಭ್ರಮ. ಹರಿ ಓಂ. ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕಟಣೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಅನೇಕ ಚಟಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಆತಂಕ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ, ಭಯ, ಆತಂಕ, ಕೋಪ ಮುಂತಾದ ದುರ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಕರು ಕೇಳದಂತೆ ವರ್ತಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಉಪಯೋಗದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸು ವಿಚಲಿತವಾಗಿ ಅವರು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತೊಂದರೆಯಾಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ವಿಕಾಸಗೊಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ
ಸಮಾಜದ ಓರ್ವ ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವಂಥ ಅವರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ಬಳಸಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೇ ತಿಂಗಳ 4ರಿಂದ ಮೇ ತಿಂಗಳ 7ರ ತನಕ ಪ್ರತಿದಿನ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲಕ ಹೊಸಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಥೆರಪಿ ಮತ್ತು ಹಿಪ್ನೋಥೆರಪಿ ಒಂದು ಕೋರ್ಸನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. 10 ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ 17 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುವುದು. ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ವಿಕಾಸಗೊಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಥೆರಪಿ ಮತ್ತು ಹಿಪ್ನೋಥೆರಪಿ ಮತ್ತು ಬೆಸ್ಟ್ ಹೀಲರ್ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಕೊಡುವವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ಮಿತಾ ಕನಿಲ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಇದೀಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಸ್ಮಿತಾ ಕನಿಲಾ, ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್, ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಸ್ಮಿತಾ ಕನಿಲಾ, ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್, ಮೈಂಡ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಇಂದು ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ಓದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮತೋಲಿತ ಮನಸ್ಸು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಮೈಂಡ್ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಮನೋಬಲ ಕೂಡ ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕ. ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಒತ್ತಡ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಗಮನ ಚದುರಿಕೆ, ಭಯ, ಕೋಪ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆ ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬಲವಾಗಿ, ಶಾಂತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಮೈಂಡ್ ಪವರ್ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತರಂಗದ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಭ್ಯಾಸ, ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ತಂತ್ರಗಳು, ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್, ಗಮನ ಮತ್ತು ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂಥ ತಂತ್ರಗಳು, ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕೋಪ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಗಮನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು. ಇದು ಎಲ್ಲ ಮನೋರಂಜನೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುಲಭ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಾರೀಕು ಮೇ 4ರಿಂದ ಮೇ 7ರವರೆಗೆ. ಸಮಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆವರೆಗೆ. ಮನಸ್ಸು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಅದನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆಸೋಣ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸೀಟ್ಸ್, ಅದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಗ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೇವಲ ಓದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ತೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಂಗೀತ ಗಾನ ಸಂಭ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಖ್ಯಾತಿಯ ಪುತ್ತೂರು ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಬಳಗದವರಿಂದ ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಯಶಸ್ವಿ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಇಂದಿನ ದಿನ ಕನಿಲಾ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್
ಎಸ್ ಮಡಿವಾಳ್ ಸಾರಥ್ಯದ ಕಲಾಂಜಲಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಇವರ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳು ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೊಡಗಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸವಿಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪುತ್ತೂರು ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಬಳಗದವರಿಗೆ ಕನಿಲ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಭರಣಾ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಲು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರಿ ಓಂ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳು ಭೋಜನ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳು ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ. ಮಾನಿಟರ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಲ್ಲ. ಹರಿ ಓಂ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್. ಹರಿ ಓಂ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್. ಹರಿ ಓಂ. ಓಕೆ, ಒಂಚೂರು ಮಾನಿಟರ್ ಡಿಲೇ. ಟೆಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್. ಹರಿ ಓಂ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಟೆಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್. ಹರಿ ಓಂ. ಔಟ್ ಉಂಡ ಒಂಚೂರು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಿ ಚೂರು. ಹರಿ ಓಂ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಹರಿ ಓಂ ಚೇಂಜ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್. ಹರಿ ಓಂ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಹರಿ ಓಂ ಮೈಕ್ ಚೇಂಜ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಒಂಚೂರು ಒಂದಲ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಚೂರು. ಟೆಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್. ಹರಿ ಓಂ. ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ ಚೇಂಜ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್. ಹರಿ ಓಂ ಟೆಸ್ಟ್. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಟೆಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್. ಹರಿ ಓಂ ಟೆಸ್ಟ್. ನೆಕ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಶಾರ್ಪ್ ಅಂತ ಈ ಮೈಕ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡ. ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್. ಹರಿ ಓಂ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಹರಿ ಓಂ ಟೆಸ್ಟ್. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಟೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ ದಂದು ಕಾರ್ಡ್ಲೆಸ್. ಚೇಂಜ್. ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಹರಿ ಓಂ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್. ಹರಿ ಓಂ ಮೈಕ್ ಚೇಕ್ ಟೆಸ್ಟ್. ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಹಲೋ 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 ಹಲೋ. ಚೂರು ಕಟ್ಟಾಪನ ಬಿಡಿಸಿ.
ಓಂ ಶಿವಾಯ ಓಂ ಶಿವಾಯ ಓಂ ಶಿವಾಯ. ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಣಿಲ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ 4ನೇ ದಿನ ದೇವಳದ ಒಳವಟಾರದಲ್ಲಿ ವೈದಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂತರಂಗದ ಸಂಸ್ಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಾಲಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ದೇವರು ಹಾಗೆ ಹೋಮ ಹವನಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಹ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಒಳಗೆ ಮೂಡಿಬರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಇಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಎಸ್ ಮಡಿವಾಳ್ ಸಾರಥ್ಯದ ಕಲಾಂಜಲಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಇವರ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ಅವರಿಂದ ಮೂಡಿಬರಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟು ಆಗಮಿಸಿದ ಪರಿಸರದ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರನ್ನು ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೌರವದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾನ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿಂದ ತುಳುಟು ಬಂದ್ಪೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರ್ನಾಗ ಆತು ದೂರಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಆವಾಜ್ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕೇಂಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿರ ತಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ತಾಟಿಲ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕೇಂಡು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಿರುಂದ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇಡ ನಾಡುಂಡ ಕಣಿಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಾಡುಂಡ ಆಡೆಗೆ ಮಲಯಾಳದ ಬೋರ್ಡ್ ಸುರಾಪುಂಡು. ಆದರೆ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣ ಸಿಗದಾದಂಥ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗದಾಗದಂಥ ಶುದ್ಧ ಅಪ್ಪಟ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ಜೊತೆ ನಿರೂಪಣೆಯ ಜೊತೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಚಾರಪೂರಿತವಾದಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದದ್ದು ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೂಡ ಅದೇ. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿತ್ತು, ತುಳು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗ್ಬೋದಾ, ಮಲಯಾಳ ಇಲ್ಲದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆ ಎಲ್ಲ ಹೆದರಿಕೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ನೀವು ಒಂದಾಗಿ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ತನಕ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಳೆಗಟ್ಟುವ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನ ಆರಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುವು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. रत्नगर्भगणपतिं समाश्रयामि सततम् प्रत्नवचनगीयमाना निजचरित्रवैभवम् तुमुदयेश शेखरम् प्रणवमयस्वरूपिणम् शिवसुतमे भवदमखिल भुवनमङ्गलप्रदम् सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरथाय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे नमतां
ನಮತಾ ಕಾಮಧೇನವೇ ನಮತಾ ಕಾಮಧೇನವೇ. ವಂದೇ ಓಂಕಾರ ಚಾಮರ ಕರ್ಣನೇ ವಂದೇ ಓಂಕಾರ ಚಾಮರ ಕರ್ಣನೇ ಶಂಕರ ಸುತ ಶರಣೋ ವಿನಾಯಕ ಮಂಗಳವರ ಶರಣೋ. ವಂದೇ ಓಂಕಾರ ಚಾಮರ ಕರ್ಣನೇ ಶಂಕರ ಸುತ ಶರಣೋ ವಿನಾಯಕ ಮಂಗಳವರ ಶರಣೋ. ಗಣಪತಿ ಶರಣು ಗಣಪತಿ ಕುಂಭಾಷಿ ಗಣಪತಿ ಶರಣೋ ಹಟ್ಟಿ ಗಣಪತಿ ಗಿಡಗುಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಗೋಕರ್ಣ ಗಣಪತಿ ಶರಣೋ. ಮಧುರು ಗಣಪತಿ ಶರಣು ಗಣಪತಿ ಕುಂಭಾಷಿ ಗಣಪತಿ ಶರಣೋ ಹಟ್ಟಿ ಗಣಪತಿ ಗಿಡಗುಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಗೋಕರ್ಣ ಗಣಪತಿ ಶರಣೋ. ವಂದೇ ಓಂಕಾರ ಚಾಮರ ಕರ್ಣನೇ ಶಂಕರ ಸುತ ಶರಣೋ ವಿನಾಯಕ ಮಂಗಳವರ ಶರಣೋ. ಸುಮುಖನೆ ಕಪಿಲನೆ ಏಕದಂತನೆ ಶುಭವರ್ಣ ಗೌರಿ ಸುತನೆ. ಸುಮುಖನೆ ಕಪಿಲನೆ ಏಕದಂತನೆ ಶುಭವರ್ಣ ಗೌರಿ ಸುತನೆ. ನೀನಲ್ಲದೆ ನಗಾರು ಸಖರಿಲ್ಲವೋ ಬಾಂಧವರಿಲ್ಲವೋ ಕಾಯುವವರಿಲ್ಲವೋ. ನೀನಲ್ಲದೆ ನಗಾರು ಸಖರಿಲ್ಲವೋ ಬಾಂಧವರಿಲ್ಲವೋ ಕಾಯುವವರಿಲ್ಲವೋ. ಮಧುರು ಗಣಪತಿ ಶರಣು ಗಣಪತಿ ಕುಂಭಾಷಿ ಗಣಪತಿ ಶರಣು ಶರಣು ಹಠೇ
ಗಣಪತಿ ಶರಣೋ ಶರಣು ಭಕ್ತಿಯುಂದಿ ಗಣಪತಿ ಇಡಗುಂಸಿ ಗಣಪತಿ ಗೋಕರ್ಣ ಗಣಪತಿ ಶರಣು ಮಧುರು ಗಣಪತಿ ಶರಣು ಗಣಪತಿ ಕೃಪಾಶಿ ಗಣಪತಿ ಶರಣು ಭಕ್ತಿಯುಂದಿ ಗಣಪತಿ ಇಡಗುಂಸಿ ಗಣಪತಿ ಗೋಕರ್ಣ ಗಣಪತಿ ಶರಣು ವಂದೇ ಓಂಕಾರ ಚಾಮರ ಕರ್ಣನೇ ವಂದೇ ಓಂಕಾರ ಚಾಮರ ಕರ್ಣನೇ ಶಂಕರ ಸುತ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ಮಂಗಳವರ ಶರಣು ಮಧುರು ಗಣಪತಿ ಶರಣು ಗಣಪತಿ ಕುಂಭಾಸಿ ಗಣಪತಿ ಶರಣು ಹಟ್ಟಿಯುಂದಿ ಗಣಪತಿ ಇಡಗುಂಸಿ ಗಣಪತಿ ಗೋಕರ್ಣ ಗಣಪತಿ ಶರಣು ಮಧುರು ಗಣಪತಿ ಶರಣು ಗಣಪತಿ ಕುಂಭಾಸಿ ಗಣಪತಿ ಶರಣು ಹಟ್ಟಿಯುಂದಿ ಗಣಪತಿ ಇಡಗುಂಸಿ ಗಣಪತಿ ಗೋಕರ್ಣ ಗಣಪತಿ ಶರಣು. ಈ ಚತುಷ್ಪಥ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಹೈವೇ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಒಂತ ವರ್ಷಗ ಪಿರ ಇಡೆಗುನಿ ಮದುವೆಗೆ ಬೈದಾನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹತ್ತು ಮದುವೆ ಹೇಳಿಕೆ ಇತ್ತದ ಬತ್ತೀನಿ ಆ ಟೈಮಿಗೂ ಬತ್ತಿನೆಗಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬತ್ತಿನೆಗಲ್ಲ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದು ಅನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಏನು ಸತ್ಯ ಅನ್ಪೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುರುತು ಸಿಕ್ಕದಾಗ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅದು ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಡ ಉಂಟು ಅಂತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವವನಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವ ಮನಸ್ಸಾಗ್ತದೆ, ಅಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾದಂಥ ಪ್ರಾಂಗಣ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ, ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಶಕ್ತಿ ಸಮಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ತತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ನಿಂತಿರುವಂಥದ್ದು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ, ದಾನಿಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಜನಗಳಿದ್ದರೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಹಾಗೂ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೇರಳದ ಗಡಿಭಾಗ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಈಗ ಮೊನ್ನೆವರೆಗೆ 1 ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇರುವುದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ನೆಕ್ಲೆಸಲ್ಲಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಯಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿಟ್ಟ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿದ ಸೈಟಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಒಂದೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಗಳು ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಡಿಬೇಕಿದ್ರೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅಲಂಕಾರಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ವಿಶಾಲವಾದ ಹೃದಯದಿಂದ. ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದದ್ದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಅಂಥ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಇಂದು ದೇವಾಲಯದ ಒಳವಟಾರದಲ್ಲಿ ಪುರೋಹಿತರು ಸ್ವರಸ್ಥಾನಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಮಂತ್ರಮುಖೇನ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದರೆ ನಾವು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು, ಸಂಸ್ಕೃತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನವವಿಧವಾದಂಥ ಭಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕೀರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ ನಾವು ಹಾಡ್ತೇವೆ, ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ನಾವು ನೀವು ಒಂದಾಗಿ ದೇವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಕ್ತಿಯ ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂಥ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರಿಂದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಭಜನಾ ಸ್ವರೂಪದ ಸರಳ ಗೀತೆಯಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಂಥ ಹರಿನಾಮ ಗಾನ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಮಲಗಿ ಪರಮಾದರದಿ ಪಾಡಲು ಕುಳಿತು ಕೇಳುವ, ಕುಳಿತು ಪಾಡಲು ನಿಲ್ಲುವ, ನಿಂತರೆ ನಲಿವ, ನಲಿದರೆ ಒಲಿವೆನಾ ನಿಮಗೆಂಬ ಸುಲಭನೋ ಹರಿ ತನ್ನವರ ನರೆಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಗಲನೋ, ರಮಾಧವನ ಒಲಿಸಲರಿಯದೇ ಪಾಮರರು ಬಳಲುವರು.
ಭವದೊಳಗೆ ಶ್ರೀಹರಿ 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 ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ 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 ಅಕ್ಕಳಕ ಚರಿತ ಮಕರ ಕುಂದರ ಸಕಲರ ಪಾಲಿಪ ಹರಿ ಕುಣಿದ
ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಭಗವತಿಯ ಪಾದದಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೋ ಜನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವು ಅಮ್ಮನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ, ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಹರಿಯ ಪಾದ ಮುಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ, ಭಗವತಿ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಆ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ. ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ, ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ, ಆಕಳಕ ಚರಿತ ಮಕರ ಕುಂಡಲಧರ, ಸಕಲರ ಪಾಲಿಪ 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 ಸಕಲರ ಪಾಲಿಪ. ಹರಿ ಕುಣಿದ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಅದು ಶ್ರೀಹರಿಯ ಪಾದಕ್ಕದು ಅರ್ಪಣೆ, ಭಗವತಿ ಅಮ್ಮನ ಪಾದಕ್ಕದು ಅರ್ಪಣೆ. ಹರಿ ಕುಣಿಯುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಹಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಕುಣಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಪ್ರಸನ್ನರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಕೈಯೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೂ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಹಾಡಿದವರಿಗೂ ತಾಯಿ ಭಗವತಿ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾ ಇರಲಿ. ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ, 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 ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ, ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ, ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ, ಹರಿ ಕುಣಿದ, ಹರಿ ಕುಣಿದ, ಹರಿ ಕುಣಿದ, ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ, ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ. ಎರಡೂ ಕೈ ಎತ್ತಿದವರಿಗೂ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಹಾಡಿದವರಿಗೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಾನೊಂದು ಸೇರಿಸ್ತೇನೆ, ಒಂದು ಕೈ ಎತ್ತಿದವರಿಗೂ ಉಂಟು, ಎರಡು ಕೈ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎರಡು ಕೈ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅನುಗ್ರಹ ಸಿಕ್ಕಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಳಗಿಟ್ಟ ಮೊಬೈಲೇ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಟೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತು ಮಗು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ, ಅವರಿಗೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಪ್ರಾಯ ಒಂದು 60 ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೈ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಗಂಟು ನೋವು ಸುರಾದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಭಗವಂತನ ನಂಟನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿರುವಾಗಲೇ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಒಂದು 50-60 ವರ್ಷ ಹೋಗಲಿ, ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಹಣ ಮಾಡುವ, ಮತ್ತೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಅಂದರೆ
ದೇವರ ನಂಟಿಗಿಂತ ಭಗವಂತನ ನಂಟಿಗಿಂತ ಮೈಕೈಯ ಗಂಟು ನೋವೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬಾಧಿಸ್ತದೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಸತ್ಯಕ್ಕೂ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಹಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಎಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಂಥ ಸಂಸ್ಕಾರಯುಕ್ತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮೂಲಕ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಸ್ತುತಿಸಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೀಕ್ಷೆ ಬೇಡ. ಯಾವ ಪುರೋಹಿತರು ಅಥವಾ ಗುರುಗಳು ನಮಗೆ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಅಗತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಯಾವ ಹೊತ್ತಿಗೂ ದೇವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಕೂತುಕೊಳ್ಬೋದು, ಮಲಗಿಕೊಂಡು ಹಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರದ ಮೂಲಕ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಸ್ತುತಿಸಬೇಕಿದ್ದರೆ ಸ್ವರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಂಗವುನಹದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವೇದ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಹವ್ಯಾಸ ಇದ್ದವರು ಅದನ್ನು ಕಲಿತವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರ ಮಾಡಬಹುದು, ನಮ್ಮಂಥವರಿಗಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದೆ ವೇದಪ್ರಿಯನೂ ನಾದಪ್ರಿಯನೂ ಆದಂತಹ ಮಹೇಶ್ವರನನ್ನು ವೇದದ ಕೆಲವು ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ತುತಿಸುವಂತಹ ಈಶ್ವರನ ಸ್ತುತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ನಮಃ ಶಿವಾಯ 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 ಹರ 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 ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ಶಂಭೋ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ भैरवरुद्राय महारुद्राय कालरुद्राय कल्पान्तरुद्राय वीररुद्राय रुद्ररुद्राय घोररुद्राय अघोररुद्राय मार्ताण्डरुद्राय अण्डरुद्राय ब्रह्माण्डरुद्राय चण्डरुद्राय प्रचण्डरुद्राय दण्डरुद्राय शूलरुद्राय वीररुद्राय भवरुद्राय भीमरुद्राय अतलरुद्राय वितलरुद्राय सुतलरुद्राय महातलरुद्राय रसातलरुद्राय तलातलरुद्राय पाताल रुद्राय नमो नमः ओम शिवोहम ओम शिवोहम रुद्रनामं भजेहम ओम शिवोहम रुद्रनामं भजेहम वीरभद्राय अग्निनेत्राय घोरसंहार सकललोकाय सर्वभूताय सत्यसाक्षात्करा शंभो शंभो शंकर ओम शिवो
नमः सोमाय च रुद्राय च नमः काम्राय च रुणाय च नमः शृङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वदाय च दूरे वदाय च नमो अन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्काराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च आण्ड ब्रह्माण्ड कोटि अखिल परिपालना पूर्ण जगत्कारण सत्यदेव देव प्रिया वेद वेदार्थ सारा यज्ञोमया निश्चल दुष्ट निग्रह सत्यलोक संरक्षण सोम सूर्याग्निलोचना श्वेत ऋषभ वाहन शूलपाणि भुजङ्गभूषण त्रिपुर नाशनर्दन व्योमकेश महासेन जनक पञ्चवस्त्र परशुहस्त नमः ॐ शिवोऽहम् ॐ शिवोऽहं रुद्रनामं भजेऽहं भजे ॐ शिवोऽहम् ॐ शिवोऽहम् रुद्रनामं भजेऽहं भजे ॐ नमः शिवाय त्रिशूलगात्रम् सत्यप्रभाव दिव्यप्रकाश मन्त्रस्वरूपमात्रम् निष्प्रपञ्चादिनिष्कलङ्कोऽहमिजपूर्णबोधहम् गत्यगात्मागमित्यब्रह्मोगं सुप्रकाशोगम् सच्चित्प्रमाण मूलप्रमेय अयं ब्रह्मास्मि अहं ब्रह्मास्मि वीरभद्राय अग्निनेत्राय घोरसंहार सकललोकाय सर्वभूताय सत्यसाक्षात्करा शम्भो शम्भो शङ्करा ॐ शिवोऽहं रुद्रनामं भजेऽहं भजे शिव 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 ॐ शिवोऽहं शम्भो शङ्करा शम्भो शङ्करा शम्भो 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 शम्भो
ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ರುದ್ರಾಯ ನೀಲಕಂಠಾಯ ಶಂಭವೇ ಅಮೃತೇಶಾಯ ಶರ್ವಾಯ ಮಹಾದೇವಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಹರ 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 ಮಹಾದೇವ. ಶಿವ 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 ಮಹಾದೇವ. ಹರ 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 ಮಹಾದೇವ. ಶಿವ 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 ಮಹಾದೇವ. ನಮಸ್ತೆ ಅಸ್ತು ಭಗವನ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ ಮಹಾದೇವಾಯ ತ್ರ್ಯಂಬಕಾಯ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕಾಯ ತ್ರಿಕಾಗ್ನಿಕಾಲಾಯ ಕಾಲಾಗ್ನಿರುದ್ರಾಯ ನೀಲಕಂಠಾಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ಸರ್ವೇಶ್ವರಾಯ ಸದಾಶಿವಾಯ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾದೇವಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ. ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದಂಥ ಹಾಡುಗಳು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಮೆರಗನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಸಂಗೀತದಿಂದ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬಳಗದ ನಮ್ಮ 5 ಜನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕೂ ದೊರಕಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಜನರನ್ನು ಒಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮನರಂಜಿಸಬೇಕೆಂಬ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಟಕಗಳು ಇದೆ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ದೇವತಾರಾಧನೆಯ ಒಂದು ವಿಭಾಗವೇ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ದೇವತಾರಾಧನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ರಂಜಿಸುವ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಿದವರು ರಾಜೇಶ್ ಎಸ್ ಮಡಿವಾಳ್, ಕಲಾಂಜಲಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್. ಇವರ ಮೂಲತಃ ಅವರೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಮಹನೀಯರು ಅದ್ವಿತಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್, ನಿರಂಜನ್ ಸುವರ್ಣ ಮಾಲಕರು, ದೀಪು ದುಬೈ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅರೇಂಜರ್ಸ್, ಹಾಗೆ ಜಾನ್ಸಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಭೌತಿಕವಾದಂಥ ಶರೀರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ತಾಯಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬಳಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದೀರಿ, ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿದ್ದೀರಿ, ಕೃಷಿಕರಿದ್ದೀರಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳಿದ್ದೀರಿ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಭೌತಿಕವಾದಂಥ ಶರೀರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವಳೊಬ್ಬಳು ತಾಯಿ ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾನು ಮನ ಧನ ಸಹಾಯ ಅಂತ ಮೂರಿರ್ತದೆ. ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದವರು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತಾಯಿಯ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟವನಿಂದ ಹಿಡಿದು 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟವನ ತನಕ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದೇ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುವಂಥ ಮಹಾತಾಯಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಆ ತಾಯಿಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಬೇರೆಲ್ಲ, 1 ಲಕ್ಷ ಬೇರೆಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅಂಥ ತಾಯಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವಂಥ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಗಾಯಕಿಯಾಗಿ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯವರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಗಾಯಕಿ ಜನ್ಯಪ್ರಸಾದ್ ಅನಂತಾಡಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ತಾಯಿ
ಒಲಿದು ಬಾರಮ್ಮಯ್ಯ ಒಲಿದು ಬಾರೆ ಕನಿಲಾ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಒಲಿದು ಬಾರೆ ಕನಿಲಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತ ಮಾತಾಯ್ ಕನಿಲಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತ ಮಾತಾಯ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭಗವತಿ ಒಲಿದು ಬಾರೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭಗವತಿ ಒಲಿದು ಬಾರೆ ಒಲಿದು ಬಾರಮ್ಮಯ್ಯ ಒಲಿದು ಬಾರೆ ಕನಿಲಾ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಒಲಿದು ಬಾರೆ ಒಲಿದು ಬಾರಮ್ಮಯ್ಯ ಒಲಿದು ಬಾರೆ ಕನಿಲಾ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಒಲಿದು ಬಾರೆ ಆಯ ಉಳ್ಳೋಳು ನೀನು ಭಗವತಿಯೇ ಛಾಯ ಉಳ್ಳೋಳು ಜಗದಂಬೆ ಆಯ ಉಳ್ಳೋಳು ನೀನು ಭಗವತಿಯೇ ಛಾಯ ಉಳ್ಳೋಳು ಭಗವತಿಯೇ ಆಯು ಛಾಯ ಉಳ್ಳೋಳು ಶ್ರೀದೇವಿ ಭಗವತಿ ಆಯು ಛಾಯ ಉಳ್ಳೋಳು ಶ್ರೀದೇವಿ ಭಗವತಿ ದಯಮಾಡಿ ಒಲಿದು ನೀನು ಬಾರೆ ಅರೆ ದಯಮಾಡಿ ಒಲಿದು ನೀನು ಬಾರೆ ಒಲಿದು ತಾಯಿ ಒಲಿದು ಅಮ್ಮ ಒಲಿದು ಒಲಿದು ಬಾ ಒಲಿದು 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 ಬಾರಮ್ಮಯ್ಯ ಒಲಿದು ಬಾರೆ ಕನಿಲಾ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಒಲಿದು ಬಾರೆ ಒಲಿದು ಬಾರಮ್ಮಯ್ಯ ಒಲಿದು ಬಾರೆ ಕನಿಲಾ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಒಲಿದು ಬಾರೆ ಕರುಮುಗಿದು ಶರಣೆಂದೆವು ಭಗವತಿಯೇ ವರಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಭಗವತಿಯೇ ಕರುಮುಗಿದು ಶರಣೆಂದೆವು ಭಗವತಿಯೇ ವರಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಭಗವತಿಯೇ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತ ಮಾತಾಯ್ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತ ಮಾತಾಯ್ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಡುತ್ತಾಯೇ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಡುತ್ತಾಯೇ ಒಲಿದು ತಾಯೇ ಒಲಿದು ಅಮ್ಮ ಒಲಿದು 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 ಬಾರಮ್ಮಯ್ಯ ಒಲಿದು ಬಾರೆ ಕನಿಲಾ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಒಲಿದು ಬಾರೆ ಒಲಿದು ಬಾರಮ್ಮಯ್ಯ ಒಲಿದು ಬಾರೆ ಕನಿಲಾ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಒಲಿದು ಬಾರೆ ಕನಿಲಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತ ಮಾತಾಯ್ ಕನಿಲಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತ ಮಾತಾಯ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭಗವತಿಯೇ ಒಲಿದು ಬಾರೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭಗವತಿಯೇ ಒಲಿದು ಬಾರೆ ಒಲಿದು ಬಾರಮ್ಮಯ್ಯ ಒಲಿದು ಬಾರೆ ಕನಿಲಾ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿಯೇ ಒಲಿದು ಬಾರೆ ಒಲಿದು ಬಾರಮ್ಮಯ್ಯ ಒಲಿದು ಬಾರೆ ಕನಿಲಾ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿಯೇ ಒಲಿದು ಬಾರೆ ಕನಿಲಾ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿಯೇ ಒಲಿದು ಬಾರೆ ಕನಿಲಾ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಆರಾಧಕರು. ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪುಲ್ಲಿಂಗವ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗವ ಅಂತ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಶಯ. ಶಿವಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಈಶ್ವರನ ಹೆಂಡತಿ ಪಾರ್ವತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಆರಾಧಿಸ್ತೇವೆ. ಬಹಳ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಿದ್ದರೆ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಪೇಪರ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನ್ಯೂಸ್, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ರಾಜಕೀಯದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಪೇಪರ್ ಓದೋನಿಗೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಪೇಪರ್ ಓದ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಹೆಂಡತಿ ಮಾಮೂಲಿನಂತೆ ಕಾಫಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದಳು. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಾಫಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಳು. ಅಲ್ಲ, ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಆದ ಮೇಲೆ ತಂದು ಕೈಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಯ್ ಅಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತೂ ಕಾಫಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಳು. ಗಂಡ ಪೇಪರ್ ಓದ್ತಾ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನವಾದಂಥ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪುರುಷನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ನಿಂದು ಎಂತ ಇದ್ದರೂ ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆದು ವಿಲವಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಮದುವೆ ಆದ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹೆಂಡತಿ ಎದುರು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಆದ ಮೇಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದ್ಲಂತೆ, ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಜ್ಞಾನ. ನೀವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವ 20,000ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ 2,000 ತೆಗೆದಿಟ್ಟದ್ರಿಂದ ಮಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಮನೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದ್ಲಂತೆ. ಗಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ, ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಕುಳಿತರೂ ರಾಷ್ಟ್ರಪತ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ. ಹೆಂಡತಿದು ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಗೆದ್ದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸುವಾಗ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದ್ಲಂತೆ, ನಿಮ್ಮಂಥ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಪುರುಷರನ್ನು ಹೊತ್ತಂತಹ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಭೂಮಿ ತಂದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ? ಒಂದು ರಥ ನಡಿಬೇಕಿದ್ರೆ 2 ಚಕ್ರ ಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಆದವ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಒಂದು ಲಡ್ಕೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬೈಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಡಿ. ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ್ ಕುಳಿತರೆ ಮುಂದೆ ಬೈಕ್ ಹೋಗೋ ಸ್ಟೈಲ್ ನೋಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಅಂತ, ಹಳೆ ಬೈಕ್ ಆದರೂ ಹೋಗೋ ಸ್ಟೈಲ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿಯ ಆರಾಧಕರಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸ್ಥಾನಮಾನ. ಅಂಥ ಶಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಭಗವತಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಶಕ್ತಿಯ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂಥ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಕನಿಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತು ಮಹಿಮೆಯ ಸಾರಿರುವೆ, ಶರಣೆಂದು ಬಂದ ಭಕ್ತರ ಬಾಳಿನ ಕಷ್ಟವ ಕಳೆದಿರುವೆ. ಅಮ್ಮ ಭಗವತಿ ಕನಿಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತು ಮಹಿಮೆಯ ಸಾರಿರುವೆ, ಶರಣಾಗಿ ಬಂದ ಭಕ್ತರ ಬಾಳಿನ ಕಷ್ಟವ ಕಳೆದಿರುವೆ. ಅಮ್ಮನ ಮಹಿಮೆಯ ಹಾಡಲು ಸಾಲದು ಎನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯು, ಅಮ್ಮ ಭಗವತಿ ಅಮ್ಮನ ಮಹಿಮೆಯ ಹಾಡಲು ಸಾಲದು ಎನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯು. ಕನಿಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಗವತಿ ಕಂಡು ನಮ್ಮಯ ತನುಮನ ಜೀವನವು, ಅಮ್ಮ ಭಗವತಿಯೇ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭಗವತಿಯೇ ಮೊರೆಯನು ಕೇಳಮ್ಮ, ಕರುಣಿಸು ನೀನಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಭಗವತಿಯೇ ಕನಿಲದ ಭಗವತಿಯೇ ಮೊರೆಯನು ಕೇಳಮ್ಮ, ಕರುಣಿಸು ನೀನಮ್ಮ. ಸಿರಿವರದಾತೆಯು ನೀನಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯ ನೀನು ಪಡೆಯಮ್ಮ. ಭಕ್ತರ ಭಕ್ತಿಗೆ ಒಲಿದು ನೀನು ಬಂದ ಕಷ್ಟವ ಪರಿಹರಿಸಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಭಗವತಿಯೇ ಶ್ರೀಭಕ್ತಿ ಭಗವತಿಯೇ ಕನಿಲದ ಪುರನಿಲಯೇ ಅಮ್ಮ ಶಂಕರಿಯೇ. ಅಮ್ಮ ಭಗವತಿಯೇ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭಗವತಿಯೇ ಕನಿಲದ ಪುರನಿಲಯೇ ಅಮ್ಮ ಶಂಕರಿಯೇ. ಸರ್ವಾಲಂಕಾರ ಭೂಷಿತೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರಿ ತಾಯೇ ಭಗವತಿಗೆ ನಾ ವಂದಿಸುವೆ, ಸಲಹು
ತಾಯಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆಯು ಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಅಮ್ಮನ ಪಾದವೇ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಗತಿಯು. ನವರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ ಹೂವಿನ ಪೂಜೆಯು ತಾಯಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆಯು ಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಅಮ್ಮನ ಪಾದವೇ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಗತಿಯು. ಅಂತರಾತ್ಮದಿ ಭಕ್ತಿಯು ಹಾಡಿತು ಅಮ್ಮನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಅಂತರಾತ್ಮದಿ ಭಕ್ತಿಯು ಹಾಡಿತು ಅಮ್ಮನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು. ಭಗವತಿ ನೀನು ಬೆಳಗಮ್ಮ ಭಕ್ತರ ಬಾಳಿನ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕನು ಅಮ್ಮ ಭಗವತಿಯೇ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭಗವತಿಯೇ ಕನಿಲದ ಮುರಳಿಲೇ ಅಮ್ಮ ಶಂಕರಿಯೇ ಅಮ್ಮ ಭಗವತಿಯೇ ದೇವಿ ಭಗವತಿಯೇ ಮೊರೆಯನು ಕೇಳಮ್ಮ ಕರುಣಿಸು ನೀನಮ್ಮ. ಜಯ 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 ತು ಜಗದಂಬೆ ಜಯ ಜಗದೀಶ್ವರಿಯೇ ಕಲಿಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುರಳಿಲೇ ದೇವಿ ಭಗವತಿಯೇ. ಜಯ 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 ತು ಜಗದಂಬೆ ಜಯ ಜಗದೀಶ್ವರಿಯೇ ಕಲಿಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುರಳಿಲೇ ದೇವಿ ಭಗವತಿಯೇ. ಕಲಿಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಿ ನೆಲೆ ನಿಂತು ಮಹಿಮೆಯ ಸಾರಿರುವೆ ಶರಣಾಗಿ ಬಂದ ಭಕ್ತರ ಬಾಳಿನ ಕಷ್ಟವ ಕಳೆದಿರುವೆ. ಕಲಿಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಿ ನೆಲೆ ನಿಂತು ಮಹಿಮೆಯ ಸಾರಿರುವೆ ಶರಣೆಂದು ಬಂದ ಭಕ್ತರ ಬಾಳಿನ ಕಷ್ಟವ ಕಳೆದಿರುವೆ. ಅಮ್ಮನ ಮಹಿಮೆಯ ಹಾಡಲು ಸಾಲದು ಎನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯೂ ಅಮ್ಮ. ಅಮ್ಮನ ಮಹಿಮೆಯ ಹಾಡಲು ಸಾಲದು ಎನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯೂ ಕಲಿಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಿ ಭಗವತಿ ಕಂಡು ಹನುಮನ ಜೀವನ ಪಾವನವು ಅಮ್ಮ ಭಗವತಿಯೇ ದೇವಿ ಭಗವತಿಯೇ ಅಮ್ಮ ಭಗವತಿಯೇ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭಗವತಿಯೇ ಮೊರೆಯನು ಕೇಳಮ್ಮ ಕರುಣಿಸು ನೀನಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಭಗವತಿಯೇ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭಗವತಿಯೇ ಮೊರೆಯನು ಕೇಳಮ್ಮ ಕರುಣಿಸು ನೀನಮ್ಮ. ಸಿರಿವರನಾತೆಯು ನೀನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯ ನೀನು ಪಡೆಯಮ್ಮ ಭಕ್ತರ ಭಕ್ತಿಗೆ ಉಳಿದು ನೀನು ಬಂದ ಕಷ್ಟವ ಪರಿಹರಿಸಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಭಗವತಿಯೇ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭಗವತಿಯೇ ಕನಿಲದ ಪುರಳಿಲೇ
ನಿಜವಾಗಿ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಒಂಟಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದಾಸರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದಂಥ ದೇವರ ನಾಮಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅದು ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಇಟ್ಟು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸರಳ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಎಂಥ ಸೆಕೆ ಮಾರ್ರೆ, ತಡಿಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ರಾಮ ರಾಮ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಹೇಳಿದರು 2 ಸತಿ ರಾಮನಾಮ ಹೇಳಿದ ಫಲ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ದಾಸರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಅಂಥ ಭಕ್ತಿಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂಥ ದಾಸರು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕಾಲಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿ ಲಜ್ಜೆ ಬಿಟ್ಟು ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಶ್ರುತಿ ಹಿಡಿದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡುತ್ತಾ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ದೇವರ ನಾಮಗಳನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು ದಾಸರು. ಅಂಥ ದಾಸರ ರಚನೆಗಳು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋರಿದರೂ ಕೂಡ ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ ಭಜನಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸೇರಿ ಹಾಡಬಹುದಾದಂಥ ಗೀತೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಕೊಡುಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು 3-4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬರೀ ಚಲನಚಿತ್ರ ಗೀತೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕುಣಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಯುವ ವರ್ಗ ಇಂದು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಕುಣಿತ ಭಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರ್ವ. ಮೆಚ್ಚತಕ್ಕ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ. ಅಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು 2.5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ತಂಡ, ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ತಂಡ, ನಾವು ಜೊತೆಗೆ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಮೂಲಕ 1290 ಮಂದಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೀಪ ಉರಿಸಿ 2.5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೃತ್ಯ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು 2 ಸತಿ 1290 ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಒಬ್ಬರು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದರು ಅದು 1291 ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಎದುರುಗಡೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅವರು ಕುಣಿತ ಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಯದವರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ 1290 ಅಂತ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ನೀವು 1291 ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕುಣಿದದ್ದು ಮಾತ್ರ, ನಾನು ಸಾಧಾರಣ 30 ವರ್ಷ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೇ ಕುಣಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಮದುವೆ ಆಯಿತೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಕುಣಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು 2 ಆಯ್ಕೆ. ಒಂದೋ ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಕುಣಿಬೇಕು, ತಪ್ಪಿದರೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕುಣಿಬೇಕು. ಕುಣಿಯುವುದಂತೂ ಕುಣಿಲೇಬೇಕು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದೆ ಕುಣಿತ ಭಜನೆಗಾಗಿ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಂಥ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಸಕಲ ಲೋಕನಾಥನೀತನೆಂದು ತಿಳಿಯಿತು, ಸಕಲವನರ್ಪಿಸುವುದೊಂದೇ ಮಾರ್ಗ ಉಳಿಯಿತು. ಲಕುಮಿ ಮುರುಳಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉದು ಹೊಳೆಯಿತು, ಭಕುತಿ ಹರಿದು ಎನ್ನ ಮನ ಪ್ರಸನ್ನವಾಯಿತು. ಭಕುತಿ ಹರಿದು ಎನ್ನ ಮನ ಪ್ರಸನ್ನವಾಯಿತು. ಬಾರೆ ಸಖಿ ಬಾರೆ ಸಖಿ ಬಾರೆ ಸಖಿ ಪೊಗುಬನಾಸ ಕ್ರೀಡೆಯಾಡುವ, ಸಾರ ಸಾಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣನು ಕೊಳಲನೂದುವ. ಕೊಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳಲನೂದುವ, ಕೊಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳಲನೂದುವ, ಕೊಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳಲನೂದುವ, ಕೊಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳಲನೂದುವ.
ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಬೀರುತ್ತಿರುವ ಮೋಹಜಾಲ ಸಡಲದಾಯಿತು, ಬೀರುತ್ತಿರುವ ಮೋಹಜಾಲ ಸಡಲದಾಯಿತು, ಬೀರುತ್ತಿರುವ ಮೋಹಜಾಲ ಸಡಲದಾಯಿತು, ಬೀರುತ್ತಿರುವ ಮೋಹಜಾಲ ಸಡಲದಾಯಿತು. ಬಾರೆ ಸಖಿ ಬಾರೆ ಸಖಿ ಬಾರೆ ಸಖಿ ಬಾರೆ ಸಖಿ ಹೋಗುವ ರಾಸ ಕ್ರೀಡೆಯಾಡುವ, ಸಾರ ಸಾಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣನು ತಾಕೊಳಲನೂದುವ. ಸಖಿ ಹೋಗುವ ರಾಸ ಕ್ರೀಡೆಯಾಡುವ, ಸಾರ ಸಾಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣನು ತಾಕೊಳಲನೂದುವ. ಯಾವನೀತನೆಂದು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದಾಯಿತು, ಗೋವಳನಿವನಲ್ಲವೆಂದು ನಿರ್ಧರಾಯಿತು. 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 ಯಾವನಾದರೇನು ಇವನ ಕ್ಷಣವು ಕಾಣದೆ, ಯಾವನಾದರೇನು ಇವನ ಕ್ಷಣವು ಕಾಣದೆ, ಯಾವನಾದರೇನು ಇವನ ಕ್ಷಣವು ಕಾಣದೆ, ಯಾವನಾದರೇನು ಇವನ ಕ್ಷಣವು ಕಾಣದೆ. ಜೀವನ ಕಳೆಯುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಭಾರವಾಯಿತು, ಜೀವನ ಕಳೆಯುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಭಾರವಾಯಿತು. ಹರಿದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಣಿಸದಿದ್ದರೂ ನಮಿಸದಿದ್ದರೂ ಜೀವನ ಕಳೆಯುವುದೇ ಕಷ್ಟ ಅಂತೇಳಿ. ಇಷ್ಟು ತಡರಾತ್ರಿ ಅದು ಇಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಕೂತಿದ್ದೀರಿ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ, ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದ ಮುಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಭಜನೆ, ತಪ್ಪಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಮನ್ನಿಸ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾಗಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಮನ್ನಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾವನೀತನೆಂದು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದಾಯಿತು, ಶಬಾಸ್, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ. ಯಾವನೀತನೆಂದು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದಾಯಿತು, ಗೋವಳನಿವನಲ್ಲವೆಂದು ನಿರ್ಧರಾಯಿತು. ಯಾವನಾದರೇನು ಇವನ ಕ್ಷಣವು ಕಾಣದೆ, ಜೀವನ ಕಳೆಯುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಭಾರವಾಯಿತು, ಜೀವನ ಕಳೆಯುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಭಾರವಾಯಿತು. ಬಾರೆ ಸಖಿ ಬಾರೆ ಸಖಿ ಬಾರೆ ಸಖಿ ಹೋಗುವ ರಾಸ ಕ್ರೀಡೆಯಾಡುವ, ಸಾರ ಸಾಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣನು ತಾಕೊಳಲನೂದುವ. ಕೊಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳಲನೂದುವ, ಕೊಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳಲನೂದುವ. ಕೊಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳಲನೂದುವ. ಬಾರೆ ಸಖಿ ಬಾರೆ ಸಖಿ ಬಾರೆ ಸಖಿ ಹೋಗುವ ರಾಸ ಕ್ರೀಡೆಯಾಡುವ, ಸಾರ ಸಾಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣನು ತಾಕೊಳಲನೂದುವ. ಕೊಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳಲನೂದುವ, ಕೊಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳಲನೂದುವ, ಕೊಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳಲನೂದುವ,
ಕೊಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳಲನೂದುವ 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 ಕೊಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ 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 ಎನ್ನುಡೆಯ ಕೃಷ್ಣ ಜಗದೊಡೆಯ ಕೃಷ್ಣ ಕಣಿಪುರದ ಒಡೆಯ ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಜೋರಾದ ಕಚ್ಚಪ್ಪಳೆ ನಮ್ಮ ವಾದ್ಯವೃಂದದವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪುತ್ತೂರವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀಯುತ ದಿನಕರ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹರಿ ಓಂ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲಾಂಜಲಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದರ ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಜಗದೀಶ್ ಮಡಿವಾಳ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ದೀಪು ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಅನುಪಮಾ ನವೀನ್ ರಾಜ್ ಅವರ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ದೀಪು ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಸ್ಮೃತಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಲಾಂಜಲಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅದರ ಮಾಲಕರಾದಂಥ ಜಗದೀಶ್ ಮಡಿವಾಳ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ಈ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡುವ ಮತ್ತು ಸವಿಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿಯವರನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವಂತಾಗಲಿ ಎಂಬ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಿರಂಜನ್ ಅದಿತಿ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಮಾಲಕರಾದಂಥ ನಿರಂಜನ್ ಅವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಂದಾಳು ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಮಾಡ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ನಿರಂಜನ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಸಹಸ್ರಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಜನಮನವನ್ನು ರಂಜಿಸಿದಂಥ
ಮನೆ ಮನಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿದಂಥ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯವರ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕಂಠಸಿರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ವಿನೂತನವಾದ ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಡ ಅವರಿಂದ ನಿರಂಜನ್ ಅದಿತಿ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ನ ಮಾಲಕರು ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಆರೋಗ್ಯ, ಭಾಗ್ಯ, ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅರಸಲಿ ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಿಸಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸ್ಮೃತಿ ಮತ್ತು ನಿರಂಜನ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆರು ನಿಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತೇನೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರಪೆ ಅಂತ ಬಂಡೇರಿ ಐ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹೌದಾನ ಇತ್ತು ಬೇಗ ಅಂತ ಇಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಜನ ಪೂರ ಪೋಪೇರು ಬಂಡೇರಿ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಜನ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೇರು ಪೋಪಿನಕ್ಕಲು ಹತ್ತು ಬಂಡ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಎಂಕಲು ಬಕ್ಕದೇತವನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಪ ದಾಯ ಬಂಡ ಆ ಸೈಡ್ ಕುಲ್ದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಅವಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲಕಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಅವಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದ್ಪೇರು ಭಗವತಿನ ಸನ್ನಿಧಾನ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಸೇರಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈಶ್ವರನ ಆರಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಶ್ರೀರಕ್ಷಾ ಭಟ್ ಸರ್ಪಂಗಳು. भम भम भोले शिवा भम भम भोले हे ಕೈಲಾಸದಿಂದ ಸೇರಿತು ಭೂಗೋಳ ಠಕ್ಕದಿಲ್ ಹೋರಿಯ ರೂಪದ ನಂದಿಯ ನಿಂದು ನೋಡಿತು
ನಂಜನಗೂಡಲಿ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ಮಲಗಿರಿ ಕುಂಟ ಮಾದಪ್ಪ ಮಂಚಿನ ಬೆಟ್ಟಾದಿ ಸ್ಫಟಿಕ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಕೇದಾರನಾಥನ ಹಿಮರೂಪ ನಂಜನಗೂಡಲಿ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ಮಲಗಿರಿ ಕುಂಟ ಮಾದಪ್ಪ ಕಾಶಿಯ ವಿಶ್ವನಾಥನು ನೀನೆ ಕಾಳಹಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಂಠ ಶ್ರೀಶೈಲ ಬೆಟ್ಟಾದಿ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕೋಟಿ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ನೀನಪ್ಪ ರಾಮೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಮರವ ನೀಡಲು ಕುಂಟವ ನೀನಂತೆ ಭಾರತ ನೆಲದಲ್ಲಿ ದ್ವಾದಶ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗವು ನೀನಂತೆ ಗೌರಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಕಾಲು ಬೆರೆಸಿ ಆನಂದದಿ ತಾಂಡವ ಕುಣಿದಾಡುವ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂ ಬಂ ಭೋಲೆ ನಲಿದಾಡುವ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂ ಬಂ ಭೋಲೆ ಕುಣಿದಾಡುವ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂ ಬಂ ಭೋಲೆ ನಲಿದಾಡುವ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂ ಬಂ ಭೋಲೆ ಕುಣಿದಾಡುವ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂ ಬಂ ಭೋಲೆ ನಲಿದಾಡುವ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂ ಬಂ ಭೋಲೆ ಕುಣಿದಾಡುವ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂ ಬಂ ಭೋಲೆ ನಲಿದಾಡುವ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂ ಬಂ ಭೋಲೆ. ಎದುರಿರುವವನ ಹಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಾಮ ನೋಡಿ ಅವ ಯಾವ ದೇವರ ಭಕ್ತ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಡ್ಡಕ್ಕೆ ನಾಮ ಹಾಕಿದ ಅಂದರೆ ಅವ ಈಶ್ವರನ ಭಕ್ತ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಉದ್ದಕ್ಕೆ ನಾಮ ಹಾಕಿದರೆ ವಿಷ್ಣುದಾಸ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಭಕ್ತ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅಡ್ಡಕ್ಕೂ ನಾಮ ಹಾಕಿದರೆ ಹರಿಹರ ಪುತ್ರ ಶಬರಿಮಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಭಕ್ತ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಮತ್ತು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಆ ಅಣ್ಣನಿಗೆ 3,000 ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ನಾಮ, ಅದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕದ ನಾಮ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ಅದು ದೇವರ ನಾಮ ಅಲ್ಲ, ಅದು ವ್ಯವಹಾರದ ನಾಮ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದೆ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಬರಿಮಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ. ವೈರಾಗ್ಯದ ಪ್ರತಿರೂಪಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಹರಿಹರ ಪುತ್ರ ಶಬರಿಮಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಸ್ತುತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಇರುಮುಡಿ ಒಂದೇ ತಂದೆವು ತಂದೆ ನಿಯಮಗಳ ಮಾಡಿ ಕರುಣಾಮಯನೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣಲು ನಡೆದು ನಿನ್ನೆಡೆಗೆ ಹರಿಹರ ನಂದನ ಭಕ್ತರ ಚೇತನ ಹರಿಹರ ನಂದನ ಭಕ್ತರ ಚೇತನ ಸೇರಿಸು ಶ್ರೀಮಲೆಗೆ ಉದಿಸುವುದೆಂದು ಶ್ರೀಮಲೆ ಮೇಲೆ ತೇಜೋ ನಕ್ಷತ್ರ ಬರುತ್ತಿದೆ ನೋಡೋ ಅರಸುತ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಹೋರ ಉದಿಸುವುದೆಂದು ಶ್ರೀಮಲೆ ಮೇಲೆ ತೇಜೋ ನಕ್ಷತ್ರ ಬರುತ್ತಿದೆ ನೋಡೋ ಅರಸುತ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಹೋರ ನಮಗಿರುವುದೊಂದೇ ನಿನ್ನಾಶ್ರಯ ಸರಿಸದಿರು ಮಾತ್ರ ನಮಗಿರುವುದೊಂದೇ ನಿನ್ನಾಶ್ರಯ ಸರಿಸದಿರು ಮಾತ್ರ ಉದಿಸುವುದೆಂದು ಶ್ರೀಮಲೆ ಮೇಲೆ ತೇಜೋ ನಕ್ಷತ್ರ ಬರುತ್ತಿದೆ ನೋಡು ಬರಸುತ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಓಯಾತ್ಮಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣಂ.
ಶರಣಂ. ഇരുമുടിയേന്തി പാതകൾ താണ്ടി ചിന്തുകളും പാടി, ഇരുമുടിയേന്തി പാതകൾ താണ്ടി ചിന്തുകളും പാടി, കരുണാമയനെ നിന്നെ കാണാൻ നടക്കലെത്തുമ്പോൾ, കരുണാമയനെ നിന്നെ കാണാൻ നടക്കലെത്തുമ്പോൾ, ഹരിഹരനന്ദന നിരഗതിരുളിയ ഹരിഹരനന്ദന നിരഗതിരുളി ഞങ്ങളിലുണരേണം. ഉദിച്ചുയർന്നു മാമലമേലെ ഉത്രം നക്ഷത്രാമിയ ശരണം. ഒഴിച്ചു തൊഴുതുവലം വയ്ക്കുന്നു ഭക്തര ഹോരാത്രയ്യപ്പ ശരണം. ഉദിച്ചുയർന്നു മാമലമേലെ ഉത്രം നക്ഷത്രാമിയ ശരണം. ഒഴിച്ചു തൊഴുതുവലം വയ്ക്കുന്നു ഭക്തര ഹോരാത്രയ്യപ്പ ശരണം. നമിച്ചുടുന്നേ നടിയനുരാശ്രയം എന്നും നീ മാത്രം, നമിച്ചുടുന്നേ നടിയനുരാശ്രയം എന്നും നീ മാത്രം. ഉദിച്ചുയർന്നു മാമലമേലെ ഉത്രം നക്ഷത്രാമിയ ശരണം. ഒഴിച്ചു തൊഴുതുവലം വയ്ക്കുന്നു ഭക്തര ഹോരാത്രയ്യപ്പ ശരണം. ಈ ಸತಿ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕು ಪಲಪೋಯಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ತೋಡು ಇರೇನೆ ತೋಜಿ ಆತು ಪಲಪೋತುಂಡು ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಊರ ಪಾತೆರ ಶುರು ಮಲ್ದಿತ್ತೇರಿ ಈ ಒಂದು ಪೂರ ಕುಕ್ಕು ಬತ್ತಂಡು ಮೂಜಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪಾಡುಗೆ ಯಾವೊಂದು ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ರಡ್ಡು ದಿನ ಮುಗಲ್ ಬತ್ತಂಡು ಪೂರ ಪೂ ತಾಲ್ದು ಈ ನಾಲು ಮುಡಿ ಅವಲು ಮೂಲು ನೇಲೊಂದುಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರಾನಾಗ ಕುಕ್ಕುದ ಮರ ಫಲ ಪೋಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಇಲಿಕ್ಕೆ ಜನ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಅವಲು ಮೂಲು ಮುಗಲಾದ ಜನ ತಾಳ್ದಂಡು ಅವು ದಾಲ ಮಲ್ಪೇರ ಲಾಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ನಿರಂತರವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ದಿವಸಗಟ್ಟಲೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಅದು ಸರಿರಾತ್ರಿ ಸಮೀಪಿಸುವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇರೋದು ಕಷ್ಟ. ಇದ್ದವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ತೀರಿ ಎಂಬ ಆಶಾಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಗೀತೆ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಂಥ ಗೀತೆ ಚಂದಿರನಿಲ್ಲದ ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ರಾತ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ಸುಖದ ಕನಸುಗಳಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಹಗಲುಗಳೆಲ್ಲ ದುಃಖದ ನೆನಪುಗಳಾಗಿ ಬಾಳೋದೇ ಇಲ್ಲಿ ದಿನ ದಿನಕ್ಕೂ ಕಥೆಗಳಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಮ್ಮ. ಮನುಷ್ಯನ್ ಆಸೆಗಳೇ ವ್ಯಥೆಗಳಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತಮ್ಮ. ವಿಧಿಯಾಟ ಹುಡುಗಾಟ ಹೆತ್ತವನಿದೆಯಲಿ ಬೆಂಕಿಯ ಊಟ. ಚಂದಿರನಿಲ್ಲದ ಆ ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಹುಡುಕುವ ಒಬ್ಬ ಕುರುಡನು ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಚಂದಿರನಿಲ್ಲದ ಆ ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಹುಡುಕುವ ಒಬ್ಬ ಕುರುಡನು ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಕಂಡಿದ್ದು ಸುಳ್ಳು ಕಾಣದ್ದು ಸುಳ್ಳು ನಿಜ ಹೇಳಲು ಬಾ
ಕುರುಡನು ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥವೊಂದೇ ಬಡವನಾಡುವಂಥದು. ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದು, ಬಂದ ಹಾಗೆ ಪಡೆಯೋದು ಆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಂಬಿಕೆ. ಇಂಥ ಊರು ಬಿಟ್ಟವರ ಕಾಯೋ ಊರುಗೋಲು, ಆದರೆ ಊರು ಬಿಟ್ಟವರ ಮುಂದೆ ಬುಡ ಮೇಲು. ಅದು ಯಾರೋ ಬರೆದೋರು, ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯೆಳೆದೋರು. ಚಂದಿರನಿಲ್ಲದ ಆ ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಹುಡುಕುವ ಒಬ್ಬ ಕುರುಡನು ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಕಂಡಿದ್ದು ಸುಳ್ಳು, ಕಾಣದ್ದು ಸುಳ್ಳು, ನಿಜ ಹೇಳಲು ಬಾಯಿಲ್ಲ ನನಗೆಲ್ಲಿ. ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ದೆಸೆಯಿಲ್ಲ, ಅಳುವ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಲ್ಲ. ಚಂದಿರನಿಲ್ಲದ ಆ ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಹುಡುಕುವ ಒಬ್ಬ ಕುರುಡನು ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾನಿಟರ್ ಚೂರು ಕೊರ್ಲೆ. ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ కొంచెం 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೈ ಮಾಡಿ ಶಾರ್ಪ್. ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಸಾತ್ವಿಕ, ತಾಮಸ ಹಾಗೂ ರಾಜಸ ಗುಣಗಳ ಮೂಲಕ 9 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ 3 ದಿವಸಗಳಾಗಿ ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವಂಥದ್ದು. ದೇವಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ರಚನೆ ಆರಾಧಿಸುವಂಥ ಈ ತ್ರಿಗುಣಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂಥ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಐಗಿರಿ ನಂದಿನಿ ನಂದಿತ ಮೇದಿನಿ ವಿಶ್ವ ವಿನೋದಿನಿ ನಂದನುತೆ ಗಿರಿವರ ವಿಂಧ್ಯ ಶಿರೋದಿನಿ ವಾಸಿನಿ ವಿಷ್ಣು ವಿಲಾಸಿನಿ ವಿಷ್ಣುನುತೆ ಭಗವತಿ ವೇಷಿತಿ ಕಂಠ ಕುಟುಂಬಿನಿ ಗೌರಿ ಕುಟುಂಬಿನಿ ಗೌರಿ ಕೃತೆ ಜಯ ಜಯ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ. ಸುರವರವರ್ಷಿಣಿ ದುರ್ಧರದರ್ಶಿನಿ ಧರ್ಮೋತ್ತಮರ್ಷಿಣಿ ಹರ್ಷರತೆ ತ್ರಿಭುವನ ಪೋಷಿಣಿ ಶಂಕರ ತೋಷಿಣಿ ಕಲ್ಪಿಷಮೋಷಿನಿ ದೋಷರತೆ ತನುಜನಿ ರೋಷಿನಿ ದಿತಿಸುತ ರೋಷಿನಿ ಧರ್ಮದ ಶೋಷಿನಿ ಸಿಂಧು ಸುತೆ ಜಯ ಜಯ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ. ಐ ಜಗದಂಬ ಮದಂಬ ಕದಂಬ ವನ ಪ್ರಿಯವಾಸಿನಿ ಹಾ
ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ जय जय महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अम्मा जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವಿರಬೇಕು, ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯವಿರಬಾರದೆಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಬದುಕುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನೈತಿಕತೆಯ ಸುಸಂಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ನಾವೆಲ್ಲ ಆರಾಧಿಸುವ ದೇವರಾಗಿ ಮಾನವನಾಗಿ ಜನಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಗುಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮನಾಗಿ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಅವತಾರ ಅಂತ ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವಂಥ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭವ್ಯವಾದಂಥ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣವಾದದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಅಯೋಗ್ಯತನವನ್ನು ತೆಗೆದು ನಮ್ಮ ಉಸಿರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಶ್ರೀರಾಮನ ಸ್ತುತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. राधापति कृष्ण चंद्र की गौरीपति चंद्र चूड़ की पवन सुत हनुमान की गौरी पुत्र गणनाथ की तपोवन ज्ञानानंद की तपोवन ज्ञानानंद तपोवन ज्ञानानंद सियापति रामचंद्र की राधापति कृष्ण चंद्र की गौरीपति चंद्र चूड़ की पवन सुत हनुमान की गौरी पुत्र गणनाथ की
रामचंद्र की ಕೇಳುದಿಲ್ಲ सियापति रामचंद्र की राधापति कृष्ण चंद्र की गौरीपति चंद्रचूड़ की पवन सुत हनुमान की गौरीपति गणनाथ की तपोवन ज्ञानानंद की तपोवन ज्ञानानंद की तपोवन ज्ञानानंद की सियापति रामचंद्र की राधापति कृष्ण चंद्र की गौरीपति चंद्रचूड़ की पवन सुत हनुमान की गौरीपति गणनाथ की तपोवन ज्ञानानंद की तपोवन ज्ञानानंद सियापति रामचंद्र की राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम जय राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम जय राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम जय राम राम जय 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 राम बोलो सियापति रामचंद्र की बोलो पवन सुत हनुमान की बोलो भारत माता की ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಹಾಗೆ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವಂಥ ಭಕ್ತಿ ಗೌರವಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿರುವಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆ ಕೂಡ ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇವೆ. ಒಂದು ದೈವಾರಾಧನೆ, ಒಂದು ದೇವಾರಾಧನೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದಂಥ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜನನ್ನು ಹಾಗೆ ಹರಿಹರ ಪುತ್ರ ಅಯ್ಯಪ್ಪನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾನಿಟರ್. ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾನಿಟರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಂಚೋದ ಈ ತುಳುನಾಡ ಮಣ್ಣೆಡೆ ಪರಶುರಾಮನ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಡೆ ಕಾರ್ಣಿಕ ಮೆರೆಪಿನವೋ ಎನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಬಂಗಾರಗೆ ಸರಿ ಸಮಾನ ಪಿಂಗಾರ ಪತ್ತದಿ ಎನ್ನ ಭಕ್ತಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಓ ಎನ್ನ ಕೊರಗಜ್ಜ ಎನ್ನ ಕೊರಗಜ್ಜ ಕಾಪುಲೇ ಸ್ವಾಮಿ ತನಿಯಜ್ಜ ತುಳುನಾಡದ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗ ತನಿಯನೇ ಈ ಭಕ್ತೆರಡ ತೋಜಾಲಿ ಕರುಣಿನೇ ತುಳುನಾಡದ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗ ತನಿಯನೇ ಈ ಭಕ್ತೆರಡ ತೋಜಾಲಿ ಕರುಣಿನೇ ಸತ್ಯದ ಮೂರ್ತಿಯೇ ಧರ್ಮದ ಕಾಪುಲೆ ಈ ಕೊತ್ತಾರ ಪದವೊಡುಂತಿ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯೇ ಬೆಳಗುನ ಜ್ಯೋತಿಯೇ ಭಕ್ತಿದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಒಲಿಯುನ ಸ್ವಾಮಿ ಕರುಣಾಮಿ ಕೊರಗ ಜಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈರಿಸಿರಿ ಪಾದುಗು ಈ ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ತುಳುನಾಡದ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗ ತನಿಯ
ಅಮೃತದ ಪರಕೆ ಒಪ್ಪಿಸದ ನತ್ತುವೆ ಎನ್ನ ಕೋರಿಕೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆ ಅಮೃತದ ಪರಕೆ ಒಪ್ಪಿಸದ ನತ್ತುವೆ ಎನ್ನ ಕೋರಿಕೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂತ ಅಲಂಕಾರ ಭಕ್ತಿಡ ಕೋಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂತ ಅಲಂಕಾರ ಭಕ್ತಿಡ ಕೋಲ ಸೇವೆ ನಮ ಮಲ್ತಿ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ದೂರ ಮಲ್ಕುಲೆ ಭಕ್ತಿರಿ ದೀಪತ್ತಿದೆ ನಡಪಾಲೆ ತುಳುನಾಡದ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗತನಿಯಲಿ ಈ ಭಕ್ತೆರಡ ಪೂಜಾಲಿ ಕರುಣಿನೇ ಅಜ್ಜ ಸ್ವರೂಪಿ ಅಭಯ ಸ್ವರೂಪನೇ ಶಿವದೇವರ ಅಂಶಾವತಾರನೇ ತುಳುನಾಡದ ಸತ್ಯನೇ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜನೆ ತುತ್ತಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಡೆಯನೇ പൂവടി കാടിനുച്ചാരെ പുണ്യ കടവേ പുളരും സമദത സുന്ദരശീലേ പൂവടി കാടിനുച്ചാരെ പുണ്യ കടവേ പുളരും സമദത സുന്ദരശീലേ സ്വാമിക്ക് പമ്പയോരു പൂനൂലേ ആത്മാവല്ലയോ സ്വാമിക്ക് പമ്പയൊരു പൂനൂലേ ആത്മാവല്ലയോ കോവിലേ ഉടയോരു പകരുന്ന ഉയരാർന്ന കീർത്തനം അറിയേനു മടിയിന്റെ സങ്കടം സാമവേദം നാവിലുണർത്തിയ സ്വാമിയേ എന്നെ സ്വരപൂജാ മലരാക്കി തീർക്കണേ സാമവേദം നാവിലുണർത്തിയ സ്വാമിയേ എന്നെ സ്വരപൂജാ മലരാക്കി തീർക്കണേ തത്വമസി പൊരുളേ നിത്യ സത്യധയാനിധിയേ ഇനി കൽപ്പാന്തനിളികിര തുറന്നിടണേ ഇരുമുടി നിറയുമേ ദുരിതം മുളിയനേ ഇഹപര ശാന്തിതം അമൃതം മരുളനേ മനസാകും പുലിമേലി വാഴനേ ജന്മ ശരീരീടനേ സാമവേദം നാവിലുണർത്തിയ സ്വാമിയേ എന്നെ സ്വരപൂജാ മലരാക്കി തീർക്കണേ ഹരിരാഗ സാരമേ ശിവതേജോ രൂപമേ കൺകണ്ട ദൈവമേ സ്വാമിയേ സന്യാസി രൂപമേ സംഗീത പ്രിയനേ സിന്ദൂരമരണേ സ്വാമിയേ ഹരിരാഗ സാരമേ ശിവതേജോ രൂപമേ കൺകണ്ട ദൈവമേ സ്വാമിയേ സന്യാസി രൂപമേ സംഗീത പ്രിയനേ സിന്ദൂരമരണേ സ്വാമിയേ ಇಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂಥ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇಂದು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಗೀತ ಗಾನ ಸಂಭ್ರಮ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜಗದೀಶ್ ಮಡಿವಾಳ ಇವರ ಕಲಾಂಜಲಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇವರಿಂದ ಮೂಡಿಬಂತು. ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿದಾಯಕವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಒಲಿಯದ ದೇವರಿಲ್ಲ,
ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಲ್ಲ, ಗಿಡ ಮರಗಳಿಲ್ಲ. ಸಂಗೀತ ಎಂಬುದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವಂಥ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭ. ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕರಾದಂಥ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ಅವರು ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಕೊನೆಯ ಗೀತೆಯ ನಂತರ ಈಶ್ವರನ ಆರಾಧನೆಯ ಗೀತೆಯ ನಂತರ ಮಂಗಳ ಗೀತೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಗ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಜನ ಇದ್ದಾರಾ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಆ ಸ್ಥಳದ ವಿಶೇಷತೆ ಅಲ್ಲದು ವಾಸ್ತವ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹಾಡು ಅಂತ ಕಾಣೋದು ದೇವಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈಶ್ವರನ ಆರಾಧನೆ, ಆನಂತರ ಮಂಗಳ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಯಾಗಿದೆ. ನಾಗೇಂದ್ರಹಾರಾಯ ತ್ರಿಲೋಚನಾಯ ಭಸ್ಮಾಂಗರಾಗಾಯ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಿತ್ಯಾಯ ಶುದ್ಧಾಯ ದಿಗಂಬರಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಕಾರಾಯ ಮಕಾರಾಯ ಶಿಕಾರಾಯ ವಕಾರಾಯ ಯಕಾರಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಬಂ 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 ಸರ್ಪಪ್ರಾವಿತ ದರ್ಪಪ್ರಾಭವ ವಿಪ್ರ ಪ್ರೇರಿತ ಪರ ದಿಕ್ಪೂರ ಪ್ರದ ಕರ್ಪೂರ ಪ್ರಭಾರ್ಪಿಂಚು ಶಂಕರ. ಸರ್ಪಪ್ರಾವಿತ ದರ್ಪಪ್ರಾಭವ ವಿಪ್ರ ಪ್ರೇರಿತ ಪರ ದಿಕ್ಪೂರ ಪ್ರದ ಕರ್ಪೂರ ಪ್ರಭಾರ್ಪಿಂಚು ಶಂಕರ. ಶಿವ ಶಿವ ಶಂಕರ ಹರ ಹರ ಶಂಕರ ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರ ದಿಗಿರಾರ ಪ್ರಿಯ ತಾಂಡವ ಶಂಕರ ಪ್ರಗಡ ಶುಭಂಕರ ಪ್ರಳಯ ಭಯಂಕರ ದಿಗಿರಾರ. ಶಿವ ಶಿವ ಶಂಕರ ಹರ ಹರ ಶಂಕರ ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರ ದಿಗಿರಾರ ಪ್ರಿಯ ತಾಂಡವ ಶಂಕರ ಪ್ರಗಡ ಶುಭಂಕರ ಪ್ರಳಯ ಭಯಂಕರ ದಿಗಿರಾರ. ಓಂ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪರ ಓಂ ನಿಖಿಲೇಶ್ವರ ಹರ ಓಂ ಜೀವೇಶ್ವರ ವರ ಕನಲಾರ. ಓಂ ಮಂತ್ರೇಶ್ವರ ಸ್ವರ ಓಂ ಯಂತ್ರೇಶ್ವರ ಸ್ಥಿರ ಓಂ ತಂತ್ರೇಶ್ವರ ಶಿವ ಶಿವ ಶಂಕರ ಹರ ಹರ ಶಂಕರ ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರ ದಿಗಿರಾರ ಪ್ರಿಯ ತಾಂಡವ ಶಂಕರ ಪ್ರಕಟ ಶುಭಂಕರ ಪ್ರಳಯ ಭಯಂಕರ ದಿಗಿರಾರ. ಶಿವ ಶಿವ ಶಂಕರ ಹರ ಹರ ಶಂಕರ ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರ ದಿಗಿರಾರ ಪ್ರಿಯ ತಾಂಡವ ಶಂಕರ ಪ್ರಕಟ ಶುಭಂಕರ ಯಂಕರ ದಿಗಿರಾರ. ಸರ್ಪಪ್ರಾವಿತ ದರ್ಪಪ್ರಾಭವ ವಿಪ್ರ ಪ್ರೇರಿತ ಪರ ದಿಕ್ಪೂರ ಪ್ರದ ಕರ್ಪೂರ ಪ್ರಭ ಅರ್ಪಿಂಚು ಶಂಕರ. ಶಿವ ಸರ್ಪಪ್ರಾವಿತ ದರ್ಪಪ್ರಾಭವ ವಿಪ್ರ ಪ್ರೇರಿತ ಪರ ದಿಕ್ಪೂರ ಪ್ರದ ಕರ್ಪೂರ ಪ್ರಭ ಅರ್ಪಿಂಚು ಶಂಕರ. ನಮಃ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಆಕಾಶಲಿಂಗಮೈ ಆವಹಿಂಚರ ಎಡತನಿ ವಡಿಲಿಂಚರ ಶ್ರೀವಾಯುಲಿಂಗಮೈ ಸಂಚರಿಂಚರ ಅಣುವಣುವಣುಲ ತನುಲ ನಿಲಸಿ ಚಲನಮೆ కలిగించರ చేసే అసురనే అగ్నిలింగమై పరికార వరదే ముంచై జలలింగమై ఘోరా వరదే వసమై ప్రబలమౌ భూలింగమై మలమిదర జగమే నదిపై పంచభూతలింగేశ్వర కరుణించర. ಶಿವ ಶಿವ ಶಂಕರ ಹರ ಹರ ಶಂಕರ ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರ ದಿಗಿರಾರ ಪ್ರಿಯ ತಾಂಡವ ಶಂಕರ ಪ್ರಕಟ
ಶಿವ ಶಂಕರ ಹರ ಹರ ಶಂಕರ 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 ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರ 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 ಸರ್ವಪ್ರಾವಿತ ದರ್ಪಪ್ರಾಭವ ವಿಪ್ರ ಪ್ರೇರಿತ ಪರ ದಿಕ್ಕೂಲ ಪ್ರವರ್ತಿಂಚು ಶಂಕರ ಶಿವ ಸರ್ವಪ್ರಾವಿತ ದರ್ಪಪ್ರಾಭವ ವಿಪ್ರ ಪ್ರೇರಿತ ಪರ ದಿಕ್ಕೂಲ ಪ್ರವರ್ತಿಂಚು ಶಂಕರ ಶಂಭೋ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಇಂದಿನ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಸಹಸ್ರಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡಿದವರು. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವುದಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಇವತ್ತೇನೋ ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ನಿದ್ರೆಗೆಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರು. ಇವತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ಬಹುಶಃ ಅವರ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅವರ ಹಿಮ್ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಜವಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂಗೀತ, ಅವರು ತಜ್ಞರು. ತಬ್ಲಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಭಾಳಷ್ಟು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂಟಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಮನಿಸಿದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಭಾಳಷ್ಟು ಮಾಂತ್ರಿಕ ಅವರು, ತಬ್ಲಾ ಮತ್ತು ಫ್ಲೂಟಿನ ಮಾಂತ್ರಿಕರು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶನ ನಮಗೆ ಹೇಗೂ ಗೊತ್ತು, ಕುಂಬಳೆಯವರು. ಅವರು ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಪರಿಣತರು. ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತವರು ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದರು ಗಿಟಾರಲ್ಲಿ, ಅವರ ಹೆಸರು ಬಹುಶಃ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಂಡೋಲಿನ್ ವಾದಕರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾವು ಸಂಗೀತ ಸವಿಯುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ಸ್ವರ ಕೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಡಲ್ಲಿ ಆ ಡಮರು, ಶಿವನ ಡಮರು ನುಡಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಭಾಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್, ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಮತ್ತು ಮಂಗ್ಲಿ ಹಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಹಾಡು ಹಾಡಿದರು, ಮಂಗ್ಲಿಯ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ತೆಲುಗು ಗಾಯಕಿ. ಆ ಹಾಡು ಯಾವುದು ಶಿವನದಲ್ಲ, ಭಾಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸ್ವರ ನನಗೆ ಅದೇ ಅವರ ಥರ ಕೇಳಿಸ್ತು. ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಗಾಯಕಿಯರು ಭಾಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಾಡನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಗದೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳಿದೆ, ಸೊಗಸುಗಾರ ಚಿತ್ರದ ಚಂದಿರನಿಲ್ಲದ ಬಾರಿನಲ್ಲಿ. ನಾನು ಅದು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಆಗಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಭಾಳಷ್ಟು ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಸಾಂಗ್ ಅದು, ಏನೋ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂಥ ಹಾಡು. ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಗಳೋದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್, ಗ್ರೇಟ್ ಜೀನಿಯಸ್, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎನದರ್ ಥಿಂಗ್, ನಮ್ಮ ಆ್ಯಂಕರ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಸರಳವಾಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಚೊಕ್ಕದಾಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ನಾನು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಅವರ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕೇಳುವಂಥ ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್, ಭಾಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಇರುವಂಥ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ, ಗಾಯನವನ್ನು ಸವಿಯವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತೆ ಭಗವತಿ ನಾಡ್ದು ಇವತ್ತು ನೀವು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಒಂದು ಹೇಳಿದಿರಿ, ಬರುವಾಗ 5 ನಿಮಿಷ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಾಯಿತು. ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಒಳಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಕೇವಲ 1.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 10 ಕೋಟಿಗಿಂತಲೂ ಮಿಕ್ಕಿ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ದುಡ್ಡು, ಭಾಳಷ್ಟು ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಇವತ್ತು ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈಗ ಇಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ದೇವರಾಜ್ ಅವರು, ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಮಾಡ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಇವರು ಗಂಗಾಧರ ದುರ್ಗಿಪಳ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇವಲ ಈ ಗಾಯಕರಿಗೆ ಕೂಡ ಯಾರನ್ನು ನಂಬಿರೋದು ಅಂದರೆ ಸೌಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಆ ಸೌಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಗಾಯಕರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಕಾದರೆ ಹಾಡ್ಬೋದು. ಅವರ ಸ್ವರವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಕೆಲಸ. ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಆಗಾಗ. ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಆದರೆ ಜಯೇಶ್ ಇದ್ದರೆ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ವಶ್ಚನ್, ಅದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಂಗೀತ ಇತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಜಯೇಶ್ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಗಾಯಕರಾದಂಥ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರು ನಮ್ಮ ಜಗದೀಶ್ ಮಡಿವಾಳ ಅವರು. ಅವರ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ಸಂಗೀತ ಇವಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಗೊಂಡಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ಜಗದೀಶ್ ಮಡಿವಾಳ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಶಾಲು ಮದುವೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ. ಶ್ರೀಯುತ ಗಂಗಾಧರ್ ಪಳ್ಳ ಅವರು ಜಗದೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವರಾಜ್ ಅವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿ ಸಂಗೀತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆಗಾಗಲೇ ಏನು ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಸಾದವೇ ಅವರು, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜಗದೀಶ್ ಅವರಿಂದ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜನ್ಯಪ್ರಸಾದ್ ಅನಂತಾಡಿ ಉತ್ತಮ ಗಾಯಕಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಇವರು ಕೂಡ ಗಾಯಕಿ ರಜನಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ಅವರಿಂದ ಶಾಲೆ ಹೊದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಜನ್ಯ ಅವರಿಗೆ. ಮತ್ತವರು ಗಾಯಕಿ ರಕ್ಷಾ ಭಟ್ ಸರ್ಪಂಗಳ ಅವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹಾಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಚೈತ್ರ ದೇವರಾಜ್ ಅವರ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ರಕ್ಷಾ ಸರ್ಪಂಗಳ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನವರು ಕುಂಬ್ಳೆಯವರು ಕೀಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ. ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮ್ಯಾಂಡೋಲಿನ್ ನುಡಿಸಿದಂಥ ದೇವರಾಜ್ ಆಚಾರ್, ಅದಿತಿ ಕ್ಯಾಟರನ್ಸ್ನ ಮಾಲಕರಾದಂಥ ನಿರಂಜನ್ ಅವರ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮ್ಯಾಂಡೋಲಿನ್ ನುಡಿಸಿದಂಥ ಅವರು
ಹಿರಿಯರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತರ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಮೆಂಡೋಲಿನ್ ವಾದನಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೂತು ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಪ್ಯಾಡನ್ನು ನುಡಿಸಿದವರು ರವಿಕಾಂತ್ ಕಾಸರಗೋಡು, ನಮ್ಮೂರಿನವರು, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು. ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರ ಪೆಲ್ಪಾಡಿ ಅವರು ರವಿಕಾಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ತಬ್ಲದವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯವರೇ. ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕನ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಡ ಅವರು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ತಬಲಾ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಅಶೋಕನ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಕೊಳಲು ವಾದಕರಾಗಿ ಇಂದು ಈ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಅವರಿಗೆ ನಿತಿನ್ ಕಣೀಲ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಅವರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲು ಹೊರಿಸಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಜಯೇಶ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಜಯೇಶ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಜಯೇಶ್ ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನಿ. ನವೀನ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಜಯೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಜಯೇಶ್ ಪರವಾಗಿ ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಶಬರಿ ಸೌಂಡ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಜಯೇಶ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜನ ಎಷ್ಟೇ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರ ಪರಿಚಯಕ್ಕೊಂದು ತೂಕ ಬಂತು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾನೇ ಪರಿಚಯ ಮಾಡೋದು, ನಮಗೇನು ಅದರಲ್ಲಿ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಏನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮವರನ್ನು ನಾವೇ ಪರಿಚಯ ಮಾಡೋದು. ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಅಂದರೆ ಏನು, ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಮುಖ್ಯ ಗಾಯಕರು ಮತ್ತು ಸಹಗಾಯಕರು ಅತ್ಯಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ನಮಗೊಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಇದು. ಯಾವತ್ತೂ ನಮಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ನಮಗೊಂದು ತೃಪ್ತಿ ಆಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿರಮಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಡೊಂಜಿ ಮೈಪ್ಸೂಡಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಡಿಪೇರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ 1500-200 ಕಡ್ಡಿಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್. ಈ ಸುತ್ತ ಕಟ್ಟಿದ ಕಡ್ಡಿಯ ಸುತ್ತ ಇರುವಂಥ ಹಗ್ಗ ತುಂಡಾದರೆ ಅದೇ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಮನೆ ತುಂಬ ಕಸವಾಗಿ ಬೀಳ್ತದೆ. ಒಂದು ಊರು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಉಳಿಬೇಕು. ಮೈಪು ಸುಡಿತ ಲೆಕ್ಕ ಒಬ್ಬೇ ಜಾತಿ ಪಡು ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ತು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ಅವಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಗ ಮುಗಿಯುನತ್ತದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾತ್ರ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಆವರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮಿದಾದಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಆ ಭಗವಂತ ಈ ಊರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಆರಾಧಿಸಿದಂಥ ಮಹಾ ತಾಯಿ ಸಕಲರಿಗೆ ಸಕಲವನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಯಪಾಲಿಸಿ ಸನ್ಮಂಗಲವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಮಂಗಳಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಣೆ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಂಜೀವ ಮಾಡ ಅವರ ರಚನೆಯ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹರಿಹರ ಪುತ್ರ ಶಬರಿಮಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಸ್ತುತಿ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಜನ ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಾಹಿತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂಗಳವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ.
ആ കാടുത മിത്ത് കുലൊന്തുള്ളരേ ശബരിമല പൽപ്പിന ആജാകിടേ ഈരെ ഭക്തരെ മിത്ത് ദയതോ ജാലേ ഭയഭക്തിടീരിഗ് തരെ തഗ്ഗാവാ ഭയഭക്തിടീരിഗ് തരെ തഗ്ഗാവാ ഏലുമലെത്ത ശബരിമലെട്ടെ ಬೊಳ್ಳಿ ಮೂಡುಡು ಕಾಂತಮಲೆಟ್ಟೆ ಪದಿನೆಮ್ಮ ಮುಟ್ಟುದ ಬಂಗಾರದ ಗುಡಿಟ್ಟೆ ಪುಣ್ಯ ದರ್ಶನ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಏಳುಮಲೆತ್ತ ಶಬರಿಮಲೆಟ್ಟೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಮೂಡುಡು ಕಾಂತಮಲೆಟ್ಟೆ ಪದಿನೆಮ್ಮ ಮುಟ್ಟುದ ಬಂಗಾರದ ಗುಡಿಟ್ಟೆ ದರ್ಶನ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಚಲಾಯಿರನ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಪುವ ಚಳಿಗಾಳಿನೇ ಮರತೊಂದುಲ್ಲಯೇ ತುಳಸಿ ಮಣಿತ ಮಾಲೆ ಕೆಕ್ಕಿಳ್ದೆಯೇ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಕಪ್ಪುದ ಮೈನಿಲಿಕೆಯೇ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಕಪ್ಪುದ ಮೈನಿಲಿಕೆಯೇ ಏಳುಮಲೆತ್ತ ಶಬರಿಮಲೆಟ್ಟೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಮೂಡುಡು ಕಾಂತಮಲೆಟ್ಟೆ ಪದಿನೆಮ್ಮ ಮುಟ್ಟುದ ಬಂಗಾರದ ಗುಡಿಟ್ಟೆ ಪುಣ್ಯ ದರ್ಶನ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಹರಿವರಾಸನಂ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಶ್ವಮೋಹನಂ ಹರಿಧರೀಶ್ವರಂ ಆರಾಧ್ಯ ಪಾದುಕಂ ಹರಿವಿಮರ್ದನಂ ಸ್ವಾಮಿ ನಿತ್ಯನರ್ತನಂ ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಂ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಮಾಶ್ರಯೇ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಚರಣ ಕೀರ್ತನಂ ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತ ಮಾನಸಂ ವರ್ಣಗೋಪಂ ಸ್ವಾಮಿ ನರ್ತನಾಲಸಂ ಅರುಣಭಾಸುರಂ ಸ್ವಾಮಿ ಭೂತನಾಯಕಂ ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಂ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಮಾಶ್ರಯೇ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಶ್ರುತಜನಪ್ರಿಯಂ ಸ್ವಾಮಿ ಚಿಂತಿತಪ್ರದಂ ಶ್ರುತಿವಿಭೂಷಣಂ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾಧುಜೀವನಂ ಶ್ರುತಿಮನೋಹರಂ ಸ್ವಾಮಿ ಗೀತಲಾಲಸಂ ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಂ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಮಾಶ್ರಯೇ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ 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 ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ
ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೇ. ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ರುದ್ರಾಯ ನೀಲಕಂಠಾಯ ಶಂಭವೇ ಅಮೃತೇಶಾಯ ಶರ್ವಾಯ ಮಹಾದೇವಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಓಂ ತ್ರ್ಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ ಉರ್ವಾರುಕಮಿವ ಬಂಧನಾನ್ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮುಕ್ಷ್ಯಮಾಮೃತಾತ್. ನೀಲಾಂಜನಾ ಸಮಾಭಾಸಂ ರವಿಪುತ್ರಂ ಯಮಾಗ್ರಜಂ ಛಾಯಾಮಾರ್ತಾಂಡ ಸಂಭೂತಂ ತಂ ನಮಾಮಿ ಶನೈಶ್ಚರಂ. ಸರ್ವದೇಶಾತ್ಮಿಕೆ ಸರ್ವತ್ರಾತ್ಮಿಕೆ ಸರ್ವತತ್ವಾತ್ಮಿಕೆ ಸರ್ವಮುದ್ರಾತ್ಮಿಕೆ ಸರ್ವಪೀಠಾತ್ಮಿಕೆ ಸರ್ವಶಕ್ತ್ಯಾತ್ಮಿಕೆ ಸರ್ವವರ್ಣಾತ್ಮಿಕೆ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾತ್ಮಿಕೆ ಸರ್ವಯೋಗಾತ್ಮಿಕೆ ಸರ್ವನಾದಾತ್ಮಿಕೆ ಸರ್ವಶಬ್ದಾತ್ಮಿಕೆ ಸರ್ವವಿಶ್ವಾತ್ಮಿಕೆ ಸರ್ವದೀಕ್ಷಾತ್ಮಿಕೆ ಸರ್ವೇ ಜಗನ್ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾಗಿ ಮಾಂ ದೇವಿ ತುಭ್ಯಂ ನಮೋ ದೇವಿ ತುಭ್ಯಂ ನಮೋ ದೇವಿ ತುಭ್ಯಂ ನಮೋ ನಮಃ. ಕಲ್ಯಾಣಾತ್ಮಕಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿತಾಂತಪದಾಯ ಶ್ರೀಮದ್ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ. ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇದಸೇ ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯ ಪತಯೇ ನಮಃ. ಆಂಜನೇಯ ಮತಿ ಪಾಟಲಾನ ಕಾಂಚನಾದ್ರಿ ಕಮನೀಯ ವಿಗ್ರಹಂ ಪಾರಿಜಾತಮೂಲವಾಸಿನಂ ಭಾವಯಾಮಿ ಪವಮಾನಂದನಂ. ಮೂಕೋಪಿ ಯತ್ಪ್ರಸಾದೇನ ಮುಕುಂದ ಶಯನಾಯತಿ ರಾಜರಾಜಾಯ ರಿಕ್ತೋ ರಾಘವೇಂದ್ರಂ ತಮಾಶ್ರಯೇ. ಶರಣಾಗತೀನಾಥ ಪರಿತ್ರಾಣ ಪರಾಯಣಿ ಸರ್ವಸ್ಯಾರ್ತಿ ಹರೇ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಓಂ ರೋಗಾನ ಶೇಷಾನಮಹಂಸಿ ತುಷ್ಟಾರುಷ್ಟಾಂತ ಕಾಮ ಸಕಲನಭೀಷ್ಟಾಂ ತ್ವಾಮಾಶಿತ ನಮಿತ್ತಂ ನಾರಾಯಣ ತ್ವಾಮಾಶಿತಾಯ ಶ್ರೇಯತಾಂ ಪ್ರಯಾಂತಿ ಸರ್ವಬಾಧಾ ಪ್ರಶಮನಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಅಖಿಲೇಶ್ವರಿ ಏವಮೇವ ತ್ವಯಾ ಕಾರ್ಯಂ ಅಸ್ಮದ್ವೈರಿವಿನಾಶನಂ. ಓಂ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗೆ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕೆ ನಮೋಸ್ತುತೇ. ಅನಂತಂ ವಾಸುಕಿ ವಿಶೇಷಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಚ ಕಂಬನೋ ಶಂಕಪಾಲಂ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಂ ರಕ್ಷಕಂ ಕಾಲೇ ಏತಾನಿ ನವನಾಮಾನಿ ನಾಗಾನಂ ಚ ಮಹಾತ್ಮನಂ. ಸಾಯಂಕಾಲೇ ಪಠಿ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಾತಃಕಾಲ ವಿಶೇಷತಃ ತಸ್ಮೈ ವಿಷಮಯ ನಾಸ್ತಿ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಜಯೀ ಭವೇ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಅಮ್ಮನ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ನಿರಿ ಗೋವಿಂದ. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಒಂದೇ.